নমস্কার, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আজকে আমাদের এই আন্তর্জালিক আলোচনা চক্র আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আজকে যে বিষয় নিয়ে আমরা এখানে কথা বলবো, যারা আজকে উপস্থিত রয়েছেন, যে বিদ্বজ্জনেরা রয়েছেন, যে বিষয় নিয়ে কথা বলবেন, তা হচ্ছে রিভিজিটিং ন্যারেটিভস অফ পার্টিশন, দেশভাগের কথকথা ফিরে দেখা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আজ দীর্ঘ বৎসর আমরা পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু দেশভাগের ফলে সৃষ্টি হওয়া যে সমস্যাগুলো রয়েছে, সেই সমস্যাগুলো থেকে আমরা এখনো মুক্তি পাইনি। এই দেশভাগ শুধুমাত্র সাহিত্য নয়, অ্যাকচুয়ালি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই দেশভাগের যে ফল, সে ফল ভোগ করবে এবং আমরাও হয়তো কিছুটা ভোগ করে যাচ্ছি। একসময় একটা কবিতা লিখেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, যে কবিতাটা অনেকটা ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন যে তেলের শিশু ভাঙলো বলে পুকুর করে রাগ করো, তোমরা যেসব বুড়োটা ভারত ভেঙে ভাগ করো। ভারত ভেঙে ভাগ করার ফলে আমরা এখনো দেখছি, বিশেষ করে আমরা ভারতবর্ষের আসামে বা নর্থ ইস্টে এখনো আমরা প্রায় সময় আমাদের বিদেশি বলে সম্বোধন করা হয়। এবং আমাদের যে পূর্বজরা যে ভারতবর্ষ স্বাধীন করেছিলেন, সেই পূর্বজরা প্রায় সময়ই এই উদ্বাস্তু নামে পরিচিত হয়েছেন। তারা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং আমরাও হয়তো ভবিষ্যতে এই সমস্যা থেকে কি করে মুক্তি পাবো, তা হয়তো আমাদের একসময় ভাবতে হচ্ছে। আজকে তাই আমরা এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। শুধুমাত্র একাডেমিক নয়, আমাদের অস্তিত্বের যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে জড়িত যে কথাগুলো রয়েছে তা বিশদভাবে আলোচনা করবেন বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ থেকে ভারতবর্ষের যারা এই বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা করে চলেছেন, গবেষণা করে চলেছেন, সেই বিদ্বজ্জনেরা। আমি সবাইকে আজকের এই ওয়েবিনারে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে এই ওয়েবিনারে আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মামুন হোসেন, প্রফেসর তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রফেসর সামাদি এবং প্রফেসর মনন কুমার মন্ডল। আমরা তাদের বিষয়ে পরবর্তীকালে বিস্তারিত জানব। আমরা আজকের অনুষ্ঠান শুরু করার আগে আমি ডক্টর সোমা দাস মহাশয়কে দু একটি কথা বলতে অনুরোধ করছি। A warm good evening to each and everyone, all the resource persons and the esteemed participants. Today, we have assembled here for this one-day international review on revisiting narratives of partition. Now, I would like to add a few more lines regarding partition, though our resource persons are there here, who will speak elaborately on this topic. Partition is generally understood as the division of a state into two or more entities. Now, there are a number of instances in the world history where we get to see... You are not audible, Shuma. Shuma, you are not audible. Please. Okay, I will check to it, sir.
What's the problem? I don't understand. You are not audible. I am not in a Let me- position to listen to you. Am I audible to the other, please? Yeah. I can hear I you. am listening to what you were saying. There is a Probably- problem with the principals, I think. Maybe, Shoma, I The can principal's hear machine you. is not. Okay, carry on. let me continue. Please look into the problem the principal is facing right at this moment, Shoma. Yeah. Okay. Now, the most famous instances of partition in the modern history of the world formed a part of the British development or decolonization, like Ireland in 1919, Palestine in 1948, and particularly India in 1947. Now, the first partition again led to the second partition in India in 1971, which led to the partition of India and Bangladesh. Now, the division of Germany in 1945, Korea in 1953, and Vietnam in 1954, which arose as a consequence of a Cold War superpower rivalry. I'm not going into the details of all these, the reasons for all. Whatever may be the reason of partition, the protected conflicts that have often followed partition have linked the political and cultural phenomenon to sectarian violence, terror, and ethnic nationalism. And this is what we in this part of India face. As a consequence, its impact on cultural and critical narrative has been diverse. Partition figures both as a political and as a social rupture, the source of a widespread violence and displacement or migration, and as an ongoing source of human trauma that continues to space ethnic and national identities. Today, we are going to hear from our resource persons the issues related to partition, both within the text and outside the text. Though the canon of partition literature is filled with both oral and written narratives, I would just like to mention here a few works, immemorial works, like Kushwant Singh's Train to Pakistan, Sadat Hasan Manto's Toba Tek Singh, Mumtaz Shahnawaz's The Heart Divided. These are some of the seminal works. Now, the oral history, which has passed on to generation after generation, also abound with the experiences of partition. Today, with the experiences of our resource persons, we will be enriched with the published works on partition literature as well as their own experiences. We will also be enlightened with the several social issues associated with partition. We have in our midst Professor Topodhir Bhattacharjee, Professor Safikunabi Samadhi, Professor Mamun Hassan, Professor Manan Kumar Mandal, amongst the others. Now, we will be soon hearing them and enriching ourselves with their valued thoughts and experiences. আজকের ওয়েবিনারের যিনি প্রথম বক্তা রয়েছেন, যিনি রিসোর্স পার্সন রয়েছেন, যিনি আমাদেরকে আলোকিত করবেন তার ভাবনা চিন্তায় এবং যে বিষয় নিয়ে বলবেন তা হচ্ছে দেশভাগ নিজস্ব ভাবনার প্রেক্ষিতে। বলবেন সাফিকুন্নাবি সামাদি মহাশয়, যিনি বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতবর্ষেও যার বিশেষ পরিচিতি রয়েছে সাহিত্য ক্ষেত্রে, যার বিশেষ অবদানের জন্য। তার স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পড়াশোনা বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর তিনি ডক্টরেল এবং পোস্ট ডক্টরেলের কাজ ভারতবর্ষের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করেছেন। দীর্ঘ অধ্যাপক জীবনে তিনি নতুন প্রজন্মকে তৈরি করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ প্রশাসনিক দায়িত্ব যেমন সামলেছেন, তেমনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে তিনি নিরলস চেষ্টা করে চলেছেন। প্রেমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনা, সাহিত্য তত্ত্ব, নজরুলের গান ইত্যাদি প্রসঙ্গে রচনা করেছেন বহুল আলোচিত গ্রন্থসমূহ। উর্দু কবিতার অনুবাদক হিসাবেও তিনি আজ প্রসিদ্ধ।
বাংলাদেশের মাটিতে রচিত জাতিগোষ্ঠী সাহিত্যমালা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে তার পথ প্রদর্শনায় কাজ করে চলেছেন বহু মানুষ, যা এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনের আন্দোলন হয়ে উঠেছে। প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তৈরি করেছেন নিরিখ সাহিত্য গোষ্ঠী, আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ও প্রকাশনা জগতে যা নিজের জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। বিরল এক চরিত্রের অধিকারী আমাদের আজকের আলোচনার সামাদি স্যার, তার উপস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আজকের এই আলোচনা আমরা ঋদ্ধ হব, তার আলোচনায় মুগ্ধ হব এবং এই আশাবাদ রেখেই আমরা স্যারের কাছে এখন যাচ্ছি। স্যার আজকে যে বিষয় নিয়ে বলবেন তা হচ্ছে দেশভাগ নিজস্ব ভাবনার প্রেক্ষিতে। দীর্ঘদিন থেকে তিনি দেশভাগ নিয়ে কাজ করে চলেছেন, তাই তারই আলোকে আমরা এখন আলোকিত হব। সামাদি স্যার। ঋদ্ধ হবেন না আপনারা, মুগ্ধ তো হবেনই না। আমাদের এখানে জাত এক্সপার্ট যিনি, তিনি আমাদের সকলের প্রণম্য তপোধীর দা। আর দীর্ঘদিন নিরলসভাবে কাজ করে নিজেকে এক্সপার্ট করে তুলেছেন যিনি, তিনি মনন মণ্ডল, আমার ভাই। আমি সত্যিকার অর্থে দু একটা কথা বল, আমি দীর্ঘদিন কাজও করছি না দেশভাগ নিয়ে, তবে দেশভাগ তো আমাদের নিয়তি। বিশেষভাবে ভারতের অন্যদের ক্ষেত্রে কি জানি না, বাঙালির জন্য নিয়তি। কেমন করে দেশভাগ পূর্ববঙ্গের জন্য আরো বড় নিয়তি, সেটা আমি বলবো। মননরা যে কাজটা করছে সেটা অসাধারণ কাজ করছে। আমরা সরাসরি যুক্ত হতে চেয়েছিলাম, পারিনি, সেগুলো নানান প্রশাসনিক কাজ আছে, কিন্তু মানসিকভাবে মননদের কাজের সঙ্গে সবসময় যুক্ত রয়েছে। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যে কাজটা করছে দেশভাগ বিষয়ে, সেটা অসাধারণ কাজ। আমি একটা ব্যক্তিগত গল্প দিয়ে শুরু করি। সেই ব্যক্তিগত গল্পটা আমারও নয়, আমি যার কাছ থেকে শুনেছি তারও নয়। গল্পটা এরকম, আমার বন্ধু, আমার সহকর্মী দুলাল চন্দ্র রায় 2004 সালে ইরিত্রিয়াতে গিয়েছিলেন আসমারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান পড়াতে। আমরা সবাই জানি তার কিছু বছর আগে ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়া থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তো দুলাল এক অধ্যাপকের সঙ্গে কাজ করেছেন যিনি ইথিওপিয়ার মানে অখণ্ড ইথিওপিয়ার বাসী ছিলেন। তিনি ইরিত্রিয়ার রাজধানী আসমারাতে থেকে গেলেন, তার স্ত্রী কোনো কারণে ওই বিভাজনের সময় থেকে গেলেন আদ্দিস আবাবায়। এবং দুলাল যখন যান তখন সেই অধ্যাপকের বয়ান হলো যে আমি আমার স্ত্রীর খবর জানি না, ওই দেশ থেকে এই দেশে চিঠিও আসে না, টেলিফোন ব্যবস্থা নেই, এবং আমি জানি না আমার স্ত্রী বেঁচে আছেন কি না, এবং আমার স্ত্রীও জানেন কিনা আমার সম্পর্কে আমি জানি না। বাঙালির ক্ষেত্রে এতটা ঘটেনি, এ কথা সত্য। বিভাজন দুনিয়াতে আরো হয়েছে। সোমা বললেন 2 কোরিয়ার কথা, 2 জার্মানির কথা, সুদান ভাগ হয়েছে, আবার এক জাতিগোষ্ঠীর নয় কিন্তু একটা ইউনিয়ন হয়েছিল, সেটাও ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই যে ভাঙা, তবে এই ভাঙার কারণ কি? এবং বাংলা যে ভাগ হয়েছে
তপোধীরদার কথা আমি ধার করে বলছি যে বাংলা তো 47-এ ভাগ হয়নি, বাংলা তো তার অনেক আগেই ভাগ হয়েছে। তপোধীরদা তার বক্তৃতায় বলবেন, আমি শুধু রেফার করলাম। আমি বলতে পারি যে এই কথাটা বলার ক্ষেত্রে তপোধীরদাকে আমি উস্কে দিচ্ছি, কারণ এটা জানা দরকার সকলের। বাংলা ভাগ অনেক আগেই হয়ে গেছে, 47-এ হয়নি। বাঙালির কোমর অনেক আগেই ভেঙে দেওয়া হয়েছে, 47-এ নয়। একথা মনে রাখতে হবে আমাদের। বাঙালি কোনো না কোনো ভাবে ব্রিটিশ বুঝতে পেরেছিল এবং ব্রিটিশের অনুসারীরাও বুঝতে পেরেছিল বাঙালিকে শতধা বিভক্ত করতে হবে, নইলে বাঙালির জাগরণ আটকানো সম্ভব নয়। কারা বাঙালিরা জাগরণ আটকাতে চায় সেটা আমরা জানি, এটা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করার কিছু আমার নেই। তাহলে এই যে নানান দেশ ভাঙছে, এই নানান দেশ ভাঙার মধ্যে কারণটা কি? কারণটা কিন্তু খুঁজলে পাওয়া যাবে। আজকে আমাদের মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেই হবে। একটাই কারণ, রাজনীতি। আসলে রাজনীতির কারণও অর্থনীতি, কোনো না কোনো ভাবে কারণ অর্থনীতি। ইরিত্রিয়া যে আসমারা, ইরিত্রিয়া ভেঙে গেলেন। আসমারা শুনেছি একটা অসম্ভব সুন্দর শহর, রেড সি, লোহিত সাগরের পারে, একটু উঁচুতে, একটু শীতের, আফ্রিকার বুকে একটু শীতের দেশ, বুঝতে পারেন, অসম্ভব সুন্দর শহর। এই রেড সি, লোহিত সাগরের ভাগাভাগি নিয়ে আদিস আবাবা আর আসমারা ভেঙে গেল, অর্থাৎ ইথিওপিয়া আর ইরিত্রিয়া ভেঙে গেল। আমাদের এখানেও কিন্তু খুঁজলে সেই অর্থনীতিটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে এবং সেই অর্থনীতিটা খুঁজে বের করতে হবে। আর যে আজকের যে সেমিনারের বিষয় রিভিজিটিং, এই রিভিজিটিং ও আমার কাছে রিভিজিটিং মনে হয় না। আমার জার্নি শেষ হয়নি এখনো। দেশভাগের জার্নি আমার পিতা করেছেন, আমাকে করতে হচ্ছে, আমার সন্তানকে করতে হবে। ফলে রিভিজিটিং নয়, এই পরম্পরাগত জার্নিটাই চলছে। আসলে আমরা ফিরে দেখতে পাচ্ছি না, আমরা দেখে চলেছি এখনো। দেশভাগের যে ধরনের প্রতিক্রিয়া রয়েছে, এখন আমি বলছি যে তাহলে বাংলা যে ভাগ হলো, সেই বাংলা ভাগের মধ্যে কি কোন রকমের ব্যতিক্রম ছিল? ছিল। আপনি খেয়াল করে দেখবেন, আমি ঠিক বাঙালি হিন্দু আলাদা করছি না। বাঙালি হিন্দুর ভোগান্তি ছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু বাঙালি হিন্দুকে আলাদা করছি না। আমি বাঙালিকেই আলাদা করে দেখতে চাইছি। আপনারা জানেন, আমরা সবাই জানি যে পাঞ্জাব ভাগ হয়েছে, কাশ্মীর ভাগ হয়েছে, ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীর ভাগ হয়েছে, এরকম করে ভাগাভাগি হয়েছে। তার মধ্যে বাংলার যন্ত্রণা অনেক বেশি, এটাও ঠিক, কিন্তু পাঞ্জাবি সাহিত্যে অসাধারণ কাজ কিছু হয়েছে। আমাদের প্রিয় কথাশিল্পী কবি অমৃতা প্রীতমের পিঞ্জর দেখুন, আর সোমা বলে গেছেন ইংরেজিতে লেখা, কিন্তু তিনি একজন পাঞ্জাবি, খুশবন্ত সিং এর ট্রেন টু পাকিস্তান। উর্দু সাহিত্যের কৃষ্ণচন্দ্র কাজ করেছেন দেশভাগের উপর, এবং উর্দু সাহিত্যে যে প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স ইউনিয়ন শুরু হয়েছিল, যেটা শুরু হয়েছিল বিলাতে 1934-এ, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, নানকিং রেস্তোরাঁয় সাজ্জাদ জহিরের নেতৃত্বে যে ম্যানিফেস্টো ওখানে তৈরি হয়ে এখানে এলো, সেই প্রগতি লেখক সংঘের অনুসারীরা, কিন্তু ওদের একটা নানান মূলনীতির একটা নীতি কিন্তু দেশভাগ বিরোধিতা, সাম্প্রদায়িকতার বাই প্রোডাক্ট হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতা। এইটা নিয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন
এবং তাদের সকলের কবিতায় এই দেশভাগের কথা আছে। আমি একে একে সবার কথা বলতে পারি। ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ দেশভাগের শিকার নন, কিন্তু সাজ্জাদ জহির দেশভাগের শিকার। তাদের একটু সিনিয়র জোশ মালিহাবাদী দেশভাগের শিকার। আমি জানি না কোন কারণে তাকে 1958 সালে চলে যেতে হলো। তিনি কিন্তু পদ্মশ্রী লরিয়েট, নেহরুর ব্যক্তিগত বন্ধু, স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি ঠিক করেছিলেন ভারতবর্ষে থাকবেন, তাকে 1958 সালে চলে যেতে হলো। কাউকে দোষারোপ করা নয়, আমাদের কারণ খুঁজে বের করা দরকার। তারপরে জোশ মালিয়াবাদীর কবিতায় দেশভাগ আছে। সাহির লুধিয়ানবির কবিতায় তিনি এফেক্টেড দেশভাগ দিয়ে, লাহোরে চলে গেলেন, লাহোরে টিকতে পারলেন না, চলে এলেন। তিনি আরেকজন কবি আমাদের আলী সর্দার জাফরি অজস্র কবিতা আছে দেশভাগ নিয়ে। ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা আছে, এই 14ই আগস্ট বলে কবিতা আছে, সুবহে আজাদি আছে, যেখানে 14ই আগস্টের সকালে তিনি মনে করছেন যে ই আজাদি ঝুটা হ্যায়, এটা একটা স্লোগানই ছিল কমিউনিস্টদের। তারপর আরেকজন কবির কথা আমরা বলবো, সেই কবি হাবিব জালিব। অনেকে আমরা তার কথা জানি না। সমস্ত জীবন যিনি লড়াই করেছেন, তিনি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আপনারা ভারতবর্ষ এই কবিতা খুবই প্রসিদ্ধ কবিতা, যেটা তিনি আইয়ুব খানের 1962 সালের সংবিধানকে নিয়ে লিখেছিলেন, ইয়াহিয়া খানকে নিয়ে লিখেছেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর দলে তিনি যোগ দেননি। তিনি জিয়াউল হকের, আপনারা জানেন জিয়া মানে আলো, জুলমত মানে অন্ধকার। তিনি বলছেন যে জিয়া জুলমত কো জিয়া ক্যা कहना है। তিনি একটা অসাধারণ লাইন লিখেছেন। এই লাইনটা আমাদের, আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি। তিনি ইয়াহিয়া খানকে নিয়ে এই গজলটা লিখেছিলেন। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तखनशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। তিনি বলছেন যে তোমার আগে, অর্থাৎ ঠিক আগে আইয়ুব খান ছিলেন, তার কথা মিন করছেন যে তোমার আগে যিনি এখানে গদিতে বসেছিলেন তারও বিশ্বাস ছিল যে তিনি খোদা। এই গজলের শেষ লাইনটা, শেষ দুই মিসরা, অর্থাৎ শেরটা যেটাকে বলা হয় মক্তাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তিনি বলছেন ছোড়না ঘর কা হামে ইয়াদ জালিব नहीं भूले, याद है जालिब नहीं भूले, था वतन जहन में अपने कोई जिंदा तो नहीं था। বলছেন যে আমি যে ঘর ছেড়ে এসেছি, আপনারা জানেন যে সম্ভবত হোশিয়ারপুরের বাসিন্দা ছিলেন, পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুরের বাসিন্দা ছিলেন হাবিব জালিব। বলছেন যে আমি যে ঘর ছেড়ে এসেছি আমার মনে আছে, আমার জেহেনে অর্থাৎ স্বপ্নে, মেধায়, ভাবনায় কিন্তু ছিল একটা দেশ। সেই দেশকে কিন্তু হাবিব জালিব চিনতেন না, তবু তার ভাবনায় ছিল সেই দেশ। তিনি বলছেন কোনো কারাগার ছিল না, জিন্দান হি থা, কারাগার ছিল না। অথচ পাকিস্তানের বুকে, আমি পূর্ব বাংলার কথায় পরে আসছি, খোদ পাকিস্তানের বুকে অর্থাৎ পাকিস্তানের বুকে মুহাজিরদের এই কষ্টই করতে হয়েছে। তারা স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান তার দেশ। ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে জেলে কাটাতে হয়েছে, হাবিব জালিবকে জেলে কাটাতে হয়েছে। তার পরের প্রজন্ম অর্থাৎ আপনি ফাহমিদা রিয়াজের কথা বলুন, তাকে জেলে কাটাতে হয়েছে। কিশোর নাহিদকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, আহমেদ নাদিম কাশ্মীকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে খোদ পাকিস্তানিদের। আর বাংলা অংশের কথায় আমি পরে আসছি,
তাহলে কি দেশের স্বপ্ন আমাকে দেখানো হলো আর কি দেশ আমি পেলাম? এবারে আমি আসছি, কোথায় একটা পশ্চিম শব্দের মধ্যে একটা ম্যাজিক আছে। আমি ভূগোলের কথা বলছি, আমি রিলিজিয়নের কথা বলছি না। আপনারা খেয়াল করে দেখুন, পশ্চিম অর্থাৎ ইউরোপ, পূর্বকে অর্থাৎ এই পূর্ব দেশকে, এশিয়াকে জ্ঞানে গম্যিতে কিচ্ছু মনে করে না। আপনি একটু উপরে যান, ভারতবর্ষের একটু উপরে যান, ভারতবর্ষের, এটা কিন্তু আমি বাস্তবতা বলছি, আমার মত নয়, ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশে যান বা আরেকটু উপরে যান, কাশ্মীরে যান, কাশ্মীরের মুসলমানরা বাঙালি মুসলমানদের মুসলমান মনে করে না। আপনারা খেয়াল করেছেন নিশ্চয়। উত্তরপ্রদেশের হিন্দুরা বাঙালি হিন্দুদের হিন্দু মনে করে না। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণরা, মিশ্রারা বা এইরকম ব্রাহ্মণরা বাঙালি ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ মনে করে না। কোথায় যেন বাঙালি হয়ে একটা পাপ করেছি। এটা কিন্তু কারো দোষ নয়, এটা অনেক দিন থেকে চলে আসা একটা প্রবণতার কথা আমি বলছি। তাহলে এই যে বাংলা নির্যাতিত হচ্ছে, এই বাংলা নির্যাতিত হওয়ার মধ্যে কুবেরের কথাটা নিশ্চয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানন্দিন মাঝির কুবেরের কথাটা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের, যে কুবের ছোট লোকের মধ্যে ছোট লোক, দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্র। এই যে বাঙালি সারা ভারতবর্ষে অবহেলিত, তার মধ্যে পূর্ব বাংলা আলাদা করে অবহেলিত। কি হিন্দু কি মুসলিম, আমি জিওগ্রাফির কথা বলছি, আমি ধর্মের কথা বলছি না। নিশ্চয়ই বাঙালি হিন্দুরা ওখানে গিয়ে ডিপ্রাইভ হয়েছে। বাঙালি পূর্ব বাংলা 47 এর পরপরই বুঝেছিল পাকিস্তানের সঙ্গে চলবার মতো নয়। আপনি খেয়াল করে দেখবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে, যে তিনি অবশ্য তখন তরুণ নেতা ছিলেন, তারা মিলে, বঙ্গবন্ধু তার নেতৃত্বে ছিলেন, অবশ্যই তরুণ নেতা হলো নেতৃত্বে ছিলেন, আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করলেন মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে। তারপরে সেই মুসলিম লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম অংশটাকে কেটে দিলেন। কারণ আওয়ামের আওয়াম শব্দটার অর্থ জনতা, আপনারা জানেন, জনতার দল হতে চাইছে আওয়ামী লীগ। ধীরে 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 জনতা, নিশ্চয়ই বাংলার জনতা, এই জনতার দল হতে চাইছে। সেই দল যেভাবে কাজ করছে, দুটো জিনিস বিনির্মাণের চেষ্টা চলেছে পূর্ব বাংলায়। একটা হলো পূর্ব বাংলার অর্থাৎ বাংলাদেশের, কারণ আমি বলছি যে আমরা বাংলাদেশের সাহিত্য কিন্তু 47 থেকেই ধরি, কারণ বাঙালি বুঝে গিয়েছিল যে চলবে না পাকিস্তানের সঙ্গে। 6 দফাতে দেখুন, 6 দফা যদি ভালো করে পড়েন তাহলে দেখবেন এটা সম্পূর্ণভাবে বঙ্গবন্ধুর মস্তিষ্ক প্রসূত। ড্রাফটিং এর দায়িত্ব সম্ভবত তাজউদ্দিন আহমেদের কাছে দেওয়া ছিল, কারণ তাজউদ্দিন আহমেদ তখন সেক্রেটারি ছিলেন পার্টির। 6 দফায় দেখুন, 6 দফা পর্যন্ত আস্তে আস্তে সময় লেগেছে, প্রস্তুতি লেগেছে, কিন্তু 6 দফায় স্পষ্ট, 6 দফা যদি সত্যিকারের বাস্তবায়িত হয়, আসলে স্বায়ত্তশাসন এবং আসলে স্বাধীনতা। ফলে বাঙালি 47 থেকেই বুঝেছিল যে পাকিস্তানের সঙ্গে চলবার নয়। কিভাবে বুঝেছিল? বাঙালি প্রথম বুঝেছিল সাংস্কৃতিক ভাবেই বুঝেছিল। কারণ মানুষ দুবেলা দুমুঠো কম খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু নিজের গৌরবের জায়গাটা, সাংস্কৃতিক গৌরবের জায়গাটা ত্যাগ করতে মানুষ চায় না। সেটা পৃথিবীর সকল মানুষ। আমার মনে হয়, এবং আমি যতটা শুনেছি, সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ভেঙে গেল তার একটা বড় কারণ ছিল সাংস্কৃতিক কি বলবো এটাকে, স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে যাবার চেষ্টার একটা বড় কারণ থাকতে পারে সেখানে। বাঙালি তার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য যখন হারাতে
হারাচ্ছে বলে মনে করেছে। বাঙালি কিন্তু তখনই, পূর্ববঙ্গের বাঙালি তখনই কিন্তু পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ধীরে ধীরে সেটা বাস্তবায়িত হয়েছে। 23 বছরের মাথায় বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙালির এই যে সংস্কৃতির বিনির্মাণের চেষ্টা, আমি যে বলছি যে পূর্ববঙ্গ বিশেষভাবে বঞ্চিত, খেয়াল করে দেখুন, এ কথা সত্য যে আমি আবারও বলছি, এখানে কিন্তু আমি ধর্মের কথা আনছি না, আমি আপাতত আমি ভৌগোলিকভাবে পূর্ববঙ্গকে দেখছি একটু। বাঙালি ব্রিটিশ শাসনের সময়, অখণ্ড বাংলায় শাসনের সময় বাঙালি পূর্ব বঙ্গের বাঙালি বঞ্চিত হয়েছে, নানানভাবে বঞ্চিত হয়েছে কলকাতা কেন্দ্র হওয়ার কারণে। আবার যখন বাঙালি শুরু করলো পাকিস্তানের সঙ্গে, বাঙালি আপ্রাণ চেষ্টা করছে পূর্ব বাংলার একটা সংস্কৃতি, অর্থাৎ বর্তমান যে বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশের একটি সংস্কৃতি বিনির্মাণের, সেখানেও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এটা আপনাদের কাছে খুব খারাপ লাগবে, এই কথাটা কিন্তু সত্য। সেখানে বাধাগ্রস্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কারণে, খানিকটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বাঙালির, পূর্ববঙ্গের বাঙালির, কৃষকের সন্তান বাঙালির এবং একেবারে নিঃস্ব সন্তান বাঙালির যে বুদ্ধিজীবী হয়ে ওঠা, সাংস্কৃতিক পরিচয়ে বেড়ে ওঠা, তার মধ্যে বাধা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাঙালি। আমি আবার বলছি, এটা ধর্মীয় ব্যাপার নয়, এটা ভৌগোলিক ব্যাপার, জিও কালচারাল ব্যাপার। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির সংস্কৃতি এক, এ কথা সত্য। আবার বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে এক হয়েও কিছু স্বাতন্ত্র আছে, এ কথা সত্য। আবার পূর্ববঙ্গের মুসলিম বাঙালির সংস্কৃতি এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম বাঙালির সংস্কৃতির মধ্যে কিন্তু একটা তফাৎ আছে। যারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এখানে হিজরত করলেন, বা যারা পশ্চিমবঙ্গেই বড় হচ্ছিলেন, এখানে একটা রুট ছিল, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে ফিরে এলেন, তারা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন। আল মাহমুদ, কবিতা আল মাহমুদ, উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর আগে আর কারো উপন্যাসে কিন্তু আমরা পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতি সেভাবে পাই না, খেয়াল করে দেখবেন। আরো পরে আরো দৃঢ় করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতিকে ধারণ করলেন, সৈয়দ শামসুল হক ধারণ করলেন কবিতায়, উপন্যাসে। তাহলে পূর্ববঙ্গের বাঙালিকে দুটো বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে দেশভাগের কারণে। সেটা হলো, একটা হলো পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর একটা চাপিয়ে দেয়া অখণ্ড পাকিস্তানি সংস্কৃতির একটা চাপ, আবার একটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে আসা বুদ্ধিজীবীদের, শিক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত সুযোগ প্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীদের পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলিম সংস্কৃতির একটা চাপ। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, তারা কি এটা পরিকল্পনা করে করেছিলেন? যারা পশ্চিম বাংলা থেকে চলে এসেছেন, তারা কি এটা পরিকল্পনা করে চলে এসেছিলেন? মনে রাখতে হবে, এটাও তাদের জন্য একটা অস্তিত্বের লড়াই ছিল, পেশাগত জীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে, সাহিত্যিক জীবনে, সর্বত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। কারণ এই প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি চলে এসেছিলেন, তারা চলে এসেছিলেন পূর্ব বাংলায়। ফলে পেশাগত জীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে, সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এই ছিন্নমূল মানুষেরা, এবং নিজের অজান্তে হোক জানতে হোক পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতির উপর একটা চাপ সৃষ্টি করেছেন। ধীরে ধীরে সেটা কেটেছে, অনেক পরে সেটা কেটেছে, অনেক পেশাগত জীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে পূর্ববঙ্গের বাঙালির উপরে উঠে আসা অনেক বিলম্বিত হয়েছে, ধীরে ধীরে হয়েছে। এটা একটা বিষয় দেশভাগের, যেটা সাধারণত আলোচিত হয় না, সেটা নিয়ে আমি কথা বললাম। আরেকটা বিষয় ভাবুন, কিছু মানুষ যারা বাঙালি নন, কিন্তু তারা পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে হিজরত না করে পূর্ব অংশে হিজরত করেছিলেন, নিজের দেশ মনে করে হিজরত করেছিলেন। তারা মুসলিম, কিন্তু তারা বাঙালি নন। উত্তরপ্রদেশের বাঙালি, ওই ওই নিজামতের
অর্থাৎ হায়দ্রাবাদের বাঙালি, অন্ধ্রপ্রদেশের বাঙালি, বিহারের বাঙালি, কোন অংশ পাবেন আপনি ওই মহারাষ্ট্রের কোন অংশের বাঙালি, মধ্যপ্রদেশের বাঙালি। এরকম আমি অন্তত দেখাতে পারবো যে ভারতের গোটা 10 প্রভিন্স থেকে আসা বাঙালি, একে বলে বাঙালি, আমি ভুল বলছি, অবাঙালি, এইখানে পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ পাকিস্তানের পূর্ব অংশে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে এসে কোনো না কোনোভাবে এসে হিজরত করে বসতি স্থাপন করলেন। এখন দেখুন, এরা যারা এসেছেন তারা পাকিস্তানকে নিজের দেশ মনে করে এসেছিল, কিন্তু তারা চোখের সামনে দেখলেন যে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ যুদ্ধ করে স্বাধীন হলো। কিন্তু ওই মানুষগুলোর কথা আমরা ভাবি যারা কলকাতা থেকে এসে থাকুন বা ভারতবর্ষ অন্য জায়গা থেকে এসে থাকুন, তাদের কি হলো, তারা 47 সালে একবার হত্যার শিকার হয়ে এবং তাড়নের শিকার হয়ে চলে এলেন, বা খাঁটি বাংলা বলবো, তারা কে চলে এলেন বাংলাদেশে, অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশে, পাকিস্তানের পূর্ব অংশে। 71 সালে তারা কেউ কেউ পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সবাই তো নেননি। কিন্তু 71 সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যারা থেকে গিয়েছিলেন তারা আরেকবার হত্যার শিকার হয়েছেন, তারা আরেকবার গৃহহীন হয়েছেন, তাদের ক্যাম্পে জায়গা হয়েছে, তারা কিন্তু সত্যিকার অর্থেই দেশহীন হয়েছেন। তাদের কথাও বলতে হবে আমাদের, নাহলে আমাদের এই ভ্রমণ শেষ হবে না, এই ভিজিট শেষ হবে না আমাদের। এরা 2 বার হত্যার শিকার হয়েছেন, 2 বার। আমি কিন্তু বলছি যে তাদের মধ্যে অনেকেই পাকিস্তানের পক্ষে নিয়েছিলেন, কিন্তু সবাই নেননি, কিন্তু সকলেই। কিন্তু তার মধ্যে অর্থনীতির প্যাঁচটা দেখুন, যারা পাকিস্তান আইয়ুব খানের সময় যারা ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে পূর্ব বাংলায় এসেছিলেন, তাদের জন্য কিছু স্যাটেলাইট টাউনের মতো করা হয়েছিল, যেমন ঢাকায় রয়েছে, গাজীপুরে, ঢাকার কাছে গাজীপুরে, যশোরে আছে, সৈয়দপুরে আছে, এরকম স্যাটেলাইট টাউন করা হয়েছিল, তাদের করা হয়েছিল। এবং তারা কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে একটা কনসেন্ট্রেশন তৈরি করে কাছাকাছি জায়গা কিনে বসবাস শুরু করেছিলেন। অনেকেই সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। এবং খেয়াল করে দেখুন, তার মধ্যে যারা আরেকটু পয়সাওয়ালা লোক, তারা কিন্তু সমাজের, তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের সমাজে, এখন বাংলাদেশের সমাজে মিশে গিয়েছিলেন, এবং মিশে যাওয়ার ফলে তারা ব্যবসাপাতি, পড়াশোনা, হেন তেন করে নানান রকমের পেশায় তারা নিযুক্ত হয়েছেন, এবং তারা কিন্তু সেফ, তাদের সম্পত্তি খোয়া যায়নি, এরকম অনেক পরিবার আছে। তার মানে পয়সাদার লোক যারা, তারা কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে সেভড হয়েছেন, রক্ষা পেয়েছেন। তাহলে অর্থনীতিটা একটা ব্যাপার। এখন প্রশ্ন হলো যে অর্থনীতির কারণে বা আর্থিক সাচ্ছল্যের কারণে তিনি বেঁচে গেছেন, তিনি তার ভিটাটি হারাননি, কিন্তু তাকেও কিন্তু তার সংস্কৃতিকে হারাতে হয়েছে ধীরে ধীরে। তার এই লোকসান আমি কি করে পৌঁছাবো? বাংলাদেশে উর্দু কবিতা লেখেন এরকম কবির সংখ্যা আছেন অনেক, যারা নিঃস্ব এরকম আছেন, যারা একটু অর্থশালী তারাও আছেন। বাংলাদেশের কবিতার উর্দু জনগোষ্ঠীর পাঠক কই? ইভেন আপনারা জানেন যে যারা উর্দু ভাষী জনগোষ্ঠী এখানে রয়ে গেছে এবং যারা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছে, তাদের পড়াশোনার সুযোগ
নেই বা তারা নিজেরাও পড়াশোনা করছে না। আমি আহমেদ ইলিয়াসের রেফারেন্স দিয়ে বলছি, কবি আহমেদ ইলিয়াস উর্দু কবি, খুব বড় কবি। আর আপনারা জানেন যে নওশাদ নুরি উর্দু কবি। যখন বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে যখন বাঙালি কবিরা কবিতা লিখতে ভয় পান, তখন নওশাদ নুরি 14ই আগস্ট লিখেছেন কবিতা বঙ্গবন্ধু হত্যা প্রতিবাদে, এবং 17ই আগস্টে আরেকটা কবিতা লিখেছেন। আমি এটা অনুবাদ করেছি, আপনারা লিঙ্ক চাইলে পেয়ে যাবেন, বাংলায় অনুবাদ করেছি আমি। এইরকম বুদ্ধিজীবী আহমেদ ইলিয়াসের রেফারেন্স দিয়ে আমি বলছি, তিনি চেষ্টা করেছেন উর্দু ভাষীদের উর্দু অক্ষর জ্ঞান দেওয়ার জন্য। এখনো তারা সেই স্বপ্নে আছে, ওহা যাকে করেঙ্গে, অর্থাৎ পাকিস্তান গিয়ে পড়াশোনা শিখবে। এক জীবন চলে গেল, পাকিস্তান গিয়ে পড়াশোনা শিখবে। পাকিস্তান যাবে না, তারা যেতে পারবে না, পাকিস্তান সরকার তাদেরকে গ্রহণ করছে না। বাংলাদেশ সরকার তাদের আশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু তাদের অনেক কিছু অর্জন তারা করতে পারছে না। পাকিস্তান সরকার ইভেন আপনাকে আরেকটা তথ্য দিচ্ছি, পাকিস্তানেও কিছু বাঙালি আটকা পড়েছিল, তারা থেকে গেছে, তারা আসতেও পারছে না, এবং তারা পড়াশোনা করতে পারছে না ওখানে, স্কুল ফাইনালের পর আর পড়াশোনা করতে পারছে না, কারণ তারা নাগরিকত্বের কোনো রকমের সুযোগ তারা পাচ্ছে না। তাহলে তারাও আরো একবার গৃহহারা হয়েছেন, একবার 47-এ হয়েছেন, যেখান থেকে তারা গিয়ে থাকুক তারা বাঙালি, তারা পাকিস্তানের ওই অংশে গিয়েছিলেন এবং তারা আরেকবার গৃহহারা হয়েছেন। যত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হোক, তাদের কথা আমাদের বলতে হবে, যদি না বলি আমাদের এই ভ্রমণ শেষ হবে না। যদি একজনও মানুষকে আমরা বাদ দেই, আমি শামসুর রহমানের সেই কবিতার লাইনটা আমি স্মরণ করতে চাই, মৃতদের সংখ্যা জেনে কি লাভ, তার চেয়ে এই কি যথেষ্ট নয়? একজন মা হারিয়েছে তার পুত্র, একজন স্ত্রী হারিয়েছে তার স্বামী, একজন বোন হারিয়েছে তার ভাইকে। একজন যদি হয়, সেই বেদনাও আমাকে ধারণ করতে হবে, নইলে আমার এই জার্নি সম্পূর্ণ হবে না। এই যে দুই অংশে, তখনকার দুই অংশে, এখন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ, এই দুই অংশে যে ভিন্নভাষী মানুষ থেকে গেল, তাদেরকে কে অ্যাড্রেস করবে? তার বেদনার কথা কে বলবে? তার বেদনার কথা আমাকে বলতে হবে, নইলে, কারণ আমি তো মানুষের কথা বলবো। যদি আমি মানুষের কথা না বলি, আমি বলতে আমরা বোঝাচ্ছি, আমরা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, আমরা যারা একাডেমিক চর্চা করছি বা আমরা যারা অ্যাক্টিভিস্ট, তাদের কথা চর্চা করছি, যারা এই বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করছি, তারা যদি এই সংখ্যালঘুতার কারণে যদি আমরা তাদের কথা না বলি, নিশ্চয়ই আমরা সেটা অন্যায় করব, এবং সেটা কোনো না কোনো ভাবে আমার সাম্প্রদায়িকতা হয়ে যাবে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা না হোক, ভাষা সাম্প্রদায়িকতা হবে, যে আমি শুধু আমার ভাষার লোকের কথা বলছি। পৃথিবীর, আমার ধর্ম বলছে পৃথিবীর যে কোনো স্থানের বিপন্ন মানুষের জন্য বলতে হবে, বাঙালি বিপন্ন হলে বাঙালির জন্য বলতে হবে, এবং বাংলা ভাষাভাষীর বাইরে বিপন্ন কেউ হলে বলতে হবে, সকলের কথা বলতে হবে। এবারে আসি আরেকটা জনগোষ্ঠী যারা গৃহহারা হয়েছে বা যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আপনি দেখুন, সুসং পাহাড় আছে, যার অর্ধেক পড়েছে বাংলাদেশে, অর্ধেক পড়েছে সম্ভবত মেঘালয়ে, বা রাজ্যটার কথা আমি বলতে পারছি, সুসং পাহাড়, গারোদের বাস সেখানে। আপনাদের গারো জাতিগোষ্ঠীর একজন বড় নেতা আপনাদের দেশে হয়েছিল, তিনি কিন্তু আমার যতদূর জানা, আমি ভুল করতে পারি, আমি আবারও খোঁজ নিয়ে কনফার্ম করব, তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। তিনি ওখানে লোকসভার স্পিকার হয়েছিলেন। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি পিএ সাংমার কথা বলছি। পিএ সাংমার দিদি বাংলাদেশে থেকে গিয়েছিলেন, আমি তার ঘরটা দেখে এসেছি, তার দেখা পাইনি দুর্ভাগ্যবশত, এবং তিনি
মোটামুটি দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছেন। গারোরা ভাগ হয়েছে, মণিপুরীরা ভাগ হয়েছে, চাকমাদেরও কিছু অংশ ওই পারে থেকে গেছে, ত্রিপুরারা ভাগ হয়েছে, সাঁওতালরা ভাগ হয়েছে। তাদের কথা কি আমরা বলছি? যদি না বলে থাকি তাহলে সেটা আমার সাম্প্রদায়িকতা হবে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখুন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেশভাগ এবং দেশভাগকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িকতা এবং দাঙ্গার কথা বলা হয়েছে, সেই দাঙ্গায় কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ইনভেরিয়েবলি এই ক্রুয়েলটির সঙ্গে সঙ্গে সহৃদয়তার কথা বলা হচ্ছে। যখন একজন মুসলিম কোন হিন্দুকে আক্রমণ করছে, কোনো না কোনো ভাবে আরেকজন মুসলিম তাকে রক্ষা করছে, আশ্রয় দিচ্ছে, রক্ষা করছে, পার হয়ে যেতে সুযোগ করে দিচ্ছে। সম্প্রতি আপনি খেয়াল করে দেখুন, পাঞ্জাবের দিনার অঞ্চলে জন্ম আমাদের আজকের বরেণ্য উর্দু কবি গুলজারের, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং উর্দু কবি। তিনি কি নন? আপনারা জানেন যে তপোদিদা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চ্যান্সেলরও নিযুক্ত হয়েছিলেন। এটা অবশ্যই সম্মানের এবং ভারত সরকার তাকে সেই সম্মান দিয়েছিল। গুলজারকে চলে আসতে হয়েছিল দিনা অঞ্চল থেকে, পাঞ্জাবের দিনা অঞ্চল থেকে, প্রথমে দিল্লিতে এবং তারপরে মুম্বাইতে। 84 বছর বয়সে প্রথম উপন্যাস, তিনি অন্য সব শাখায় কাজ করেছেন, কিন্তু গুলজারকে 84 বছর বয়সে প্রথম উপন্যাস লিখতে হয়েছে এবং সেটা দেশভাগ নিয়ে লিখছেন। সম্প্রতি আমি সেটার অনুবাদ শেষ করেছি, আশা করছি শীঘ্রই বেরোবে। সেখানে ওই বেদনার কথাই আছে, ওই বেদনা ভোলা যাচ্ছে না, সেই হাহাকার ভোলা যাচ্ছে না। এবং সঙ্গে 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 ওই বেদনার কথাও আছে যে ওই আনন্দের কথাও আছে, সেই আনন্দাশ্রুও আছে যে যখন কোনো হিন্দু ফ্যামিলি বা শিখ ফ্যামিলি পালিয়ে চলে আসছে, তখন কোনো না কোনো পাঠান তাকে সাহায্য করছে, তাকে কোনো না কোনো কি বলে মুসলিম তাকে সাহায্য করছে, সুন্নি মুসলিম তাকে সাহায্য করছে, অথবা নিজে পালিয়ে আসছে, অথবা কোনো না কোনো ভাবে বাঁচাচ্ছে, অ্যাক্টিভ অথবা প্যাসিভ, যে কোনো ভাবে। ফলে এই দুইয়ের মিশ্রণ কিন্তু আছে। সাহিত্যিকরা তাদের কাজ করে যাচ্ছেন, সত্যের অপলাপ তারা ঘটাননি। আমরা যারা কথা বলছি, এখন মনে হয় আমাদের একটু অ্যাক্টিভিজমের দিকেও যেতে হবে। দেশভাগ এখন আন্তর্জাতিক ভাবেই গ্রহণ করতে হবে। আমি ততক্ষণ আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণ করতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘরের সকল মানুষকে আমি অ্যাড্রেস করতে না পারবো। আমার ঘরে যে যে উর্দু ভাষী জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের কথা বলতে হবে, পাকিস্তানের যে বাংলা ভাষী জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের কথা বলতে হবে, এই যে সাঁওতাল, ওরাও কি বলে এই গারো, মণিপুরি, ত্রিপুরারা ভাগ হয়েছে, তাদের কথা বলতে হবে। ককবরক ভাষায় কবিতা লিখছেন, কিন্তু একজন আরেকজনকে প্রশান্ত ত্রিপুরাকে মহিতোষ ত্রিপুরা চিনেন না। কালে ভদ্রে আলাপ হচ্ছে, অ্যাক্সিডেন্টলি আলাপ হচ্ছে। ফুটবল খেলতে গিয়েছিল আনঅফিসিয়ালি একটা টিম সিলেটের ওপারে, তারা জানতেন না, গিয়ে দেখেন যে তাদের ভাষার সঙ্গে অন্য একটা ছোট্ট জনগোষ্ঠীর ভাষার মিল। তারা গবেষক নন, তারা শুধু এটুকুন শুনেই আনন্দ পেয়েছেন, এটুকুন ভেবে আনন্দ, অনেক কথা মিলে যাচ্ছে, তাদের ভোকাবুলারি মিলছে, সেন্টেন্স মিলছে, সিনট্যাক্সে মিল আছে, তার মানে তারাও বিচ্ছিন্ন হয়েছিল দুদিন আগে আর পরে। এখন এই যে বাঙালির কষ্ট বেশি, একথা সত্য, এবং একথাও সত্য যে পূর্ব বাংলার বাঙালির কষ্ট আরো বেশি, নানান ভাবেই বঞ্চিত হয়েছে দেশভাগের কারণে, সেই বঞ্চনা এখনো চলছে, এই ভ্রমণ আমাদের শেষ হয়নি। কিন্তু তারপরেও বাঙালি
সব সময় সত্য বচনে সর্বাগ্রে ছিল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেখুন বাঙালি সর্বাগ্রে, যে কটা প্রভিন্স ছিল তার মধ্যে বাঙালি ছিল। সুতরাং এই সত্য বলার ক্ষেত্রেও বাঙালিকে সর্বাগ্রেই থাকতে হবে যে আরো যারা যারা বঞ্চিত হয়েছে ভারতবর্ষে, বাংলাদেশে, পাকিস্তানে, তাদের কথা, এবং আরো যারা বঞ্চিত হয়েছে পৃথিবীতে। ইথিওপিয়া ভাগ হয়ে গেছে, আদিস আবাবা কি বলে ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া ভাগ হয়ে গেছে, সুদান ভাগ হয়ে গেছে, তিমুর ভাগ হয়ে গেছে, ওই ছোট ছোট আরো কোরিয়া ভাগ হয়ে গেছে, জার্মানি ভাগ হয়ে গেছে। এই যে জার্মান একটা গিমিক বলা হয়, একটা জার্মান সেটা কি করেছে, জার্মানরা প্রথমে দেয়াল ভেঙে কোথায় গেছে, পতিতালয়ে গেছে। আমি বিশ্বাস করি না এই সত্য। তারা দেয়াল ভেঙেছিল শুধু দেয়াল ভাঙার জন্য। এই দেয়ালটা তার বুকের উপর চেপে বসেছিল। জার্মানদের অনেক কাজেরই আমি সমালোচনা করতে পারি, কিন্তু তার এই বেদনার কথা আমাকে বলতে হবে। এই বেদনার কথা যদি আমরা বলতে না পারি, খেয়াল করে দেখুন যে মালয়েশিয়ান ফেডারেশনের কথা ভাবুন। এত বড় একটা সাম্রাজ্য, তারা কিন্তু শুধুমাত্র ঐক্যের কারণে এবং একের ব্যথা বেদনার কথা অন্য ধারণ করার কারণে তারা এখনো সেই ফেডারেশনে টিকে আছে। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ ভাবুন। আমি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখি। বালুচ আন্দোলন কিন্তু অনেক আগে শুরু হয়েছিল, আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন বালুচ কবি মীর গুল খান নাসিরের কথা। মীর গুল খান নাসির বঙ্গবন্ধু যখন আন্দোলন করছেন বাংলাদেশের জন্য, তখনই আন্দোলন করছেন এবং প্রায় বঙ্গবন্ধুর সমান সময় জেলেই কাটিয়েছেন তিনি। এবং বঙ্গবন্ধুকে যখন এইখানে স্বাধীনতা বিরোধীরা হত্যা করে, তখন কিন্তু তিনি জেলে বসেই 29শে আগস্ট লিখছেন বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে কবিতা। কোনো না কোনো ভাবে, কোথাও না কোথাও ওই সাম্রাজ্যের চক্র আছে এই ভাঙনের পেছনে। সমস্ত দুনিয়া ব্যাপী দেখুন, দখল করার, ঘোলাপানি করে মাছ শিকার করবার প্রবণতা আছে। ফলে পুরো দুনিয়াকে নিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে। পার্টিশন নিয়ে যারা আমরা কথা বলছি, এই পার্টিশন নিয়ে যারা ভাবছি, তাদের জন্য সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে এক করা দরকার এবং বিশেষভাবে বলা দরকার আমাদের দেশে যারা সুবিধা বঞ্চিত মানুষ, তারাও যে নিপীড়িত হয়েছে, তারাও যে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের কথা। তাহলে আমাদের এই ভিজিট শেষ হবে এবং আমরা পৌঁছতে পারবো একটা লক্ষ্যে। এই লক্ষ্যের দিকেই তাকিয়ে আছি আমরা। নতুন আমাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের অ্যাক্টিভিজম, যেটা তপোদিরদা করছেন, নানান ভাবে করছেন, সেই অ্যাক্টিভিজমের দিকে যেতে হবে। এবং আমাদের মননদের পথটা ছাড়লেও চলবে না। মননরা যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করছেন, সেই পথটা ছাড়লেও চলবে না। আমরা সবাই মিলে হয়তো সেই জায়গায় পৌঁছতে পারবো। না পারি, অসুবিধা নেই, আমার সন্তান পারবে, কিন্তু আমার সন্তানকে সেই দায়িত্বটুকুন আমাদের দিয়ে যেতে হবে। আমি ইফতেখার আরিফ সাহেবের সেই কবিতাটা আমার মনে পড়ে। একটা শের তার আছে, আমি বাংলাটা বলছি। হ্যাঁ বাবা, একটু কথা বলে নি। বাংলাটাই বলছি যে আমার প্রদীপ অন্ধকার রাতের কোনো ক্ষতি করতে পারে না, কি বলে, অন্ধকার রাত শেষ করতে পারছে না এখন জানি, কিন্তু অন্ধকার রাতের কিছু ক্ষতি করতে পারছে। এটাই আমার আনন্দ। অন্ধকার রাতের ক্ষতি যদি করতে পারে এবং আরো অনেক প্রদীপ যদি জ্বলে ওঠে, তাহলে এই অন্ধকার দূর হবে। অন্ধকার রাতেই একটা সূর্যের আলো আমরা পাবো। আর সামনে তো সূর্যের হাতছানি আমাদের রয়েছেই। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার মতো লোকের, আমি মোটেও এক্সপার্ট নই, আমার মতো লোকের কথা শুনবার জন্য, এত ধৈর্য ধরে আমার মতো লোকের কথা শুনছেন, সেই জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Thank you, Professor.
we have learned a lot from Professor Safik Nabaki. Though he has talked a lot about the effects of partition, as well as he has told that it is the geographical factor which influences, but it is the heart of the people which remains undivided. Though we get to see the cruelty and the sufferings associated with partition, but above all, it is the humanity that strives for us. And we look forward for the brighter days to come when we will be keeping aside the partition and moving forward. Thank you, sir, once again for your enriching deliberations. Now I would request Professor Dr. Mamun Hossain. I would just like to introduce Professor Mamun Hossain in front of this audience. Professor Mamun Hossain was born in Kustia in 1962. He is a psychiatrist by profession. His PhD dissertation is on Schautel psychiatric patients, which is published by LP Lambert, Germany, in 2011. He has presented several papers in his country, that is Bangladesh, as well as in international seminar. He is not only a successful doctor, but also a renowned writer of present Bengali literature. His works are published both in India and Bangladesh. I would mention the names of some books written by him. Only I will be mentioning a few. Collection of short stories, Shanto Santrashere Chadmari. Next, Manusher Mrityu Hole. The next one, Koekjone Samartho Manush. Next, Balok Belar Kaushal. These are just a few. The list is quite endless. And he has written a novel named Necropolis. He has been awarded with a Akhtaruzzaman Ilyas Prize in 2011 and Bangla Academy Prize in 2017 for writing stories, fictions, and essays. He is presently, or by profession, I have already told, he is a psychiatrist. He is presently working in the Department of Psychiatry, Rajshahi Medical College. In his professional domain, he mostly concentrates on culture and social psychiatry, medical humanities, issues of suicide and behavioral education. Now we will get to see the physical, the practical, and the social issues that are being faced because of the partition. Today, he will be dealing with migration, issues of health and well-being. I welcome you, sir. The stage is all yours. Thank you for your kind introduction. Hopefully, today I have to just sit for the exam in front of Professor Bhattacharya and the Professor Samadhi, just like behaving at the teacher-student communication, how much I have learned. In fact, আজকে বলা হচ্ছিল যে বিশেষজ্ঞ, আপনারা বুঝতে পারছেন যে বিশেষভাবে অজ্ঞ, যেমন বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের যারা অফিসিয়াল ছাত্র, যারা আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র এবং যারা সত্যি গবেষণা কর্ম করছেন এবং বাংলা ভাষা পড়াতে যে এর যে বিকাশ, এর যে পরিসর, এর যে সামাজিক ইতিহাস, সে বিষয়ে যারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন, তারা আজকে সবাই আছেন। আপনারা ওই যে শুনেছেন যে আলটোপকে ঘাস খায়, বা ওই যে শুনেছেন যে উড়ে এসে জুড়ে বসা, আমার দশা একেবারেই সেই। আজকের এই অনুষ্ঠানে আসার পেছনে যে আমাদের ওই যে পার্টিশনের পেছনে একটা নেপথ্যের ষড়যন্ত্র আছে, আপনারা জানেন যে এখানে একটু কলকাঠি নেড়েছেন আমাদের সর্বজন মান্য তপোধীরদা, শ্রদ্ধেয় তপোধীর ভট্টাচার্য এবং আমার বন্ধু, আমার সহদরপতি, আমাদের প্রফেসর সামাদি, এদের দুজন মিলে একটা কলকাঠি নাড়ার পরে আমি ভয়ে ঘাবড়ে যে আজকে এখানে বলতে পারেন এসেছি এবং আপনাদের নির্দেশ পালন করছি। পার্টিশন বিষয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ সব কথাবার্তা বলা হয়ে গেছে এবং হবে। ওই যে মনন আছেন, মনন এই কাজটি করছেন, মননের বইটই পড়ে আমাদের একটু লেখাপড়া। তো
তার সম্মুখে আবার পরীক্ষা দেওয়া, আমি মনে করি সেগুলো না যে আমি আমার সুবিধার জন্য শব্দটাকে একটু ভেঙে মাইগ্রেশন শব্দটা দিয়ে, যেহেতু আপনারা জানেন যে আমি তো মনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করি, তো আমি ভাবলাম যে এটাকে জোড়া তালি দিয়ে অন্তত আজকের পরীক্ষাটা পাশ করা যায় কিনা, সেরকম একটা ভাবনা চিন্তা আমি করেছিলাম। মাইগ্রেশন শব্দটা যদি মুছে দিয়ে যদি লিখি যে ফোর্স ডিসপ্লেসড পপুলেশন, তাহলে বোধহয় চট করে আজকের যে আলোচনার প্রধান ফোকাস আমি বোধহয় সেই জায়গায় চলে যেতে পারবো। তো যেহেতু সামাদির স্যার গড় করে অনেক কথা বলেছেন, তো আমি বলতে পারবো না বলে আমি খুব লজ্জিত যে আমি কিছু স্লাইড বানিয়ে নিয়ে এসেছি ইংরেজিতে। তো এখানে বাইলিঙ্গুয়াল এটা সুবিধা আছে যে দুটোরই পরীক্ষা দেওয়া যাবে, যে বেশ খারাপ ইংরেজি এবং বেশ খারাপ বাংলা। তো একজন বাঙালি ওই যে ইংরেজি বলতে গেছে, তো বলে যে তুই যে ওখানে যে ইংরেজি বললি, তো তোর তো কোনো অসুবিধা হয় নাই। তো বলতে না, আমি তো ইংরেজি বললাম, কোনো অসুবিধা হয় নাই, তবে যারা শুনলেন তাদের কি সুবিধা হয়েছে সেটা আমি বলতে পারবো না। তো আমার মনে হয় আজকে সেই কথাটাই হবে। নোগুগেই হচ্ছে খুব বড় মানুষ ছিলেন, কেনিয়ার মানুষ। উনি বলতেন ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড। উনি বলছেন না, আমি আমার ভাষায় কথা বলতে চাই, এজন্য হি রিফিউজ। আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষ ওইভাবে বলা তো মুশকিল, আদিক্ষেতার মতো হয়। আমি যেটা করব, জোড়া তালি দিয়ে কিছু বলা যায় কিনা, কিছু স্লাইড সাজানো আছে, এই অনেকটা সাজানো বাগানের মতো দ্রুত বলবো, তারপরে মনন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন, এবং এটা সামগ্রিক যে সামারি যেটাকে আমরা বলি টেক হোম মেসেজ, আশা করি সর্বজন মান্য তপতিরটা সেই কাজটা করবেন। আমি একটু সময় নিয়ে আপনাদের স্লাইডের দিকে যাচ্ছি, একটু আমাকে 1 মিনিট সময় দিলে হবে। সোমা, স্লাইড দেখা যাচ্ছে তো না? হ্যালো, স্লাইড কে দেখা যাচ্ছে সোমা? স্যার, হ্যাঁ। আচ্ছা, সরি। আচ্ছা, আমি একটু বলবার চেষ্টা করছি। আমাদের সামাদি স্যার আলোচনায় দেখবেন যে উর্দু, হিন্দি এবং পাকিস্তানের নানান গুরুত্বপূর্ণ যারা লিটারেটিওর ছিলেন তাদের রেফারেন্স দিচ্ছিলেন, অনেকটা তার কাছ থেকেই ধার করা। কবি ওস্তাদ দামন ছিলেন, আপনাদের স্মরণে আছে যে উনি অ্যাকচুয়ালি বাই প্রফেশন হি ওয়াজ এ টেইলার, কিন্তু উনি কবিতা লিখতে পারতেন। এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস যখন হয় সেখানে উনি কবিতা আবৃত্তি করতে যান, এবং নেহেরু উনি খুশি হয়ে তাকে বললেন যে পোয়েটস অফ ফ্রিডম। কবি ওস্তাদ দামনের একটি অনুষঙ্গ আমি লিখে আসছি, আমি হয়তো ভালো উচ্চারণে পড়তে পারবো না। লালি আখিয়া দি পై দসদি এ রোয়ে তুমি হো রোয়ে আমি ভি হে। আমি তর্জমাটা শিখেছি, তোমার লাল চোখ বলছে তুমি কেঁদেছ, আমিও অনেক কেঁদেছি। আজকের এই আলোচনাটাকে যদি ছড়াতে থাকি, কোনো না কোনো ভাবে যাদের মধ্যে সামান্য স্মৃতি, স্বপ্ন, সত্তা জেগে আছে, হয়তো দূরের বেদনার জায়গা আক্রান্ত করবে। আরো খানিকটা পর আমরা আজকে যে উত্তরসূরির কথা বলেছি, যারা আজকে এই অনুষ্ঠানের বড় প্রযোজনার অংশ আছেন, যাদের কাছে আমাদের নিজেদের কাছেও তো বটে এটা শুধুই একটা ঘটনা, স্মৃতির মতো, তাদের কাছে শেষ পর্যন্ত কি হয়? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে যখন কোনো মানুষ কিছু আবিষ্কার করেন, দেখা গেল শুরুতে তত্ত্ব আকারে চলে আসে, কিছুদিন যায় সেটা তখন প্যারাগ্রাফ হয়ে যায়, আরো কিছুদিন যায় তখন সেটা টিকা টিপ্পণীর দিকে চলে যায়। আজকে এই অনুষ্ঠানে যারা আমি বলতে পারি যারা আয়োজন করেছেন, উত্তরসূরি, করিমগঞ্জ, আজকের স্বাগত বক্তব্য জ্ঞাপনকারী আমাদের মান্যবর অধ্যক্ষ, এবং আলোচনার পংক্তিতে আছেন যাদের কথা আমরা বলেছি, সর্বজন মান্য আমাদের তপোদিদা আছেন, আমার সহোদর প্রতিম, আমার বন্ধু ভ্রাত প্রফেসর সামাদি, এবং নেতাজি সুভাষ বোস মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যাকে আমরা বলছি যে কাজ করছেন
সেই কাজ করা মানুষ প্রফেসর মনন মণ্ডল এবং অগুন্তি মানুষ যদি সত্যি থাকে যারা আমাদের আলোচনা শুনছেন ভালোবেসে, অবজ্ঞায়, অবহেলায়, আনন্দে, সেই সব মানুষগুলো, তাদের সবাইকে আমার প্রীতি, শুভেচ্ছা, সম্মাননা জ্ঞাপন করছি। একটি কথা বলবার ছিল যে আসলে সত্যি আমি তো সাহিত্য বলয়ের মানুষ নই, ইতিহাসে হয়তো ওই কথাগুলো বারবার আসবে। আমি পৌনপুনিকতা এড়ানোর জন্য যেটা বলছিলাম যে একটু আলোচনাটা ছড়িয়ে কথা বলবার চেষ্টা করছি। এখন বিজ্ঞানের মানুষ, আমি হঠাৎ করে সাহিত্য নিয়ে এত কথাবার্তা বা দেখা গেল যে মানব বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলবার এই সাহস, এই এখতিয়ার আশকারা পেলাম কোথায়? 1959 সালে একটা বড় বক্তৃতা হয়েছিল, আপনারা জানেন যে সিপি স্নো, and he was a British scientist and he was a novelist. উনি টু কালচার বলে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেখানে বলেছিলেন যে intellectual life of whole Western society has been shifted into two culture, অর্থাৎ সায়েন্স এবং হিউম্যানিটিজে ভাগ হয়ে গেছেন। বিজ্ঞানের মানুষ জানে না যে মানব বিদ্যার লোক কি করছেন, এবং মানব বিদ্যার লোক জানে না যে বিজ্ঞান কাজ করছেন। এবং উনি ভাবছিলেন যে দিস ইজ এ মেজর হ্যান্ডিক্যাপ ইন সলভিং দ্য প্রবলেম। কাজে এই বিষয়টা আমাকে খুবই মনে হয় আসলে বিজ্ঞানের সঙ্গে মানব বিদ্যার একটা সাযুজ্য সম্পর্ক তৈরি করা যায় না। 1960-এ একটা কথা হচ্ছিল যে যারা মেডিকেল সায়েন্স পড়তে এলেন, এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের লোক যেহেতু আমরা অন্য মানুষকেই তো দেখি, তাহলে ওই মানুষের পরিসর, ওই মানুষটার বেড়ে ওঠা, ওই মানুষটার শৈশব কৈশোর, যার মধ্যে সোশ্যালজি, অ্যানথ্রোপোলজি, কালচার যুক্ত হয়ে আছে, তাহলে আমরা যদি হিউম্যানিটির অন্য শাখা প্রশাখা থেকে মেলাতে পারি, তাহলে মনে হয় যে ইট মে বি গুড কন্ট্রিবিউশন। কাজেই মেডিকেল হিউম্যানিটিজও একটি বড় বাস্তবতা। এই সব মিলিয়ে আমার মনে হলো যে আজকের আলোচনায় হয়তো অংশগ্রহণ করা যায়। আমি জানি একেবারেই দলছুট আলোচনা। প্রফেসর সামাদি স্যার বারবার বলছিলেন আলোচনাকে বহুদূর ছড়িয়ে দেখতে হবে। আমাদের পার্টিশনে শুধুই বাংলা, পাঞ্জাব, আসাম না, কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গা আবার কিন্তু আলাদা। আসামের মানুষের বেদনা আলাদা, পাঞ্জাবের মানুষ আলাদা। খুব বড় দাগে আমরা কথা বলছি বটে, এর বাইরেও প্রতিটা মুহূর্তে কিন্তু মানুষ স্থানান্তরিত হচ্ছে, স্থানচ্যুত হচ্ছে, বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। একটি ডেটা বলছেন 1 person is forced to flee their homes every 2 seconds. আপনারা খেয়াল করুন, এই স্লাইডটা সেই কথা বলবার চেষ্টা করছেন। মাইগ্রেশন নিয়ে আমি এরকম একটা শিরোনাম নির্বাচন করেছি। আমি জানি না এ বিষয়ে যথেষ্ট বলাবলির অবকাশ তৈরি হবে কিনা। এবং আমরা যখনই কথা বলি মাইগ্রেশন, যদি এক কথায় বলি, আমরা বলি যে দিস ইজ এ মুভমেন্ট ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার। এবং উই হ্যাভ সো মেনি ডিবেটস যে আসলে মাইগ্রেন্ট কারা, whether we can differentiate between the asylum seekers and the refugees. আমরা অনেক সময় মাইগ্রেন্ট গণনা করি, এই গণনা করার পদ্ধতিটা কি, এটা কি সঠিক? আমরা বলছি যে মাইগ্রেন্টস আসলে এত নয়, বোধহয় দিস ইজ মিথ। এই মিথ এবং ফ্যাক্টে কথা বলা যেতে পারে। মাইগ্রেশন হচ্ছে ইন দ্য নেম অফ গ্লোবালাইজেশন, মাইগ্রেশন হচ্ছে ইন দ্য নেমস অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট। আমরা মনে করি যে এবং ফিউচার্স অফ দিস ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন, এটা নিয়েও হয়তো কথাবার্তা বলবা যেতে পারে। ইউরোপে আপনারা জানেন, শুধু ইউরোপে না, আমাদের এই মুহূর্তের বিশ্বে আমাদের একটা খুব উদ্বেগজনক ঘটনা যে দেয়ার ইজ এ বেসিক চেঞ্জেস ইন দ্য গ্লোবাল ক্লাইমেটোলজি। এবং এই যে গ্লোবাল ক্লাইমেটের মধ্যে যে একটা পরিবর্তন ঘটছে, তারপরেও কিন্তু ইউরোপের কাছে, যেহেতু আমরা জানি যে ক্লাইমেটে এত কথা বলা হয়, কিন্তু ক্লাইমেটের সমস্যা মনে হয় যে এত দূরের, সেই জায়গা থেকে বেশিরভাগ মানুষ মনে করছে যে না, ইস্যুস অফ দ্য মাইগ্রেশন ইজ এ মোর ওয়ারিং অ্যামং দ্য ইউরোপিয়ান। এই ডাটাটা সেই কথা বলবার চেষ্টা করছে। এখন হাউ উই ক্যান ডিফাইন দ্য মাইগ্রেশন, আমরা যেটা বলছিলাম যে একটা জায়গা থেকে সরে যাওয়া, বাস্তুচ্যুত হওয়া, এই ঘটনাটি আমরা সবাই জানি। এর রকম ফেন্নেও আমরা কথা বলি। সহজ কথা আমরা যেটা বলি যে যদি there are many varieties of the migration, একটি হচ্ছে যে নিজের জায়গার মধ্যেই যখন আমরা সরে যেতে বাধ্য হই, যেটাকে আমরা বলি ইন্টারনাল মাইগ্রেশন। আন্তর্জাতিক মাইগ্রেশন কথা আমরা বলার চেষ্টা করেছি। অনেক সময় আমরা বলি যে
পপুলেশন ট্রান্সফার। আজকের যে আমরা যে দেশভাগের কথা বলছি, পসিবলি দিস ইজ এন এক্সাম্পলস অফ দ্য পপুলেশন ট্রান্সফার। অর্থাৎ যখন গভর্নমেন্ট ফোর্স করছে যে আমরা দূরে চলে যাই, on the questions of religion, on the questions of the ethnicity. অনেক সময় implied migration বলে একটা কথা আছে, অর্থাৎ সিচুয়েশন ইজ সো আনফেভারেবল যে যার জন্য আমরা নড়াচড়া করতে বাধ্য। যে যেমন ওয়ার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সামটাইম দ্য রিলিজিয়াস পারসিকিউশন, যে কারণে আমাদের নড়াচড়া করতে হয়। উই নিড টু টক অ্যাবাউট দ্য স্টেপ মাইগ্রেশন। হয় কি যে একটা মানুষ, যেমন ধরুন একেবারে ইউনিয়ন গ্রামের মধ্যে আমার জন্ম, আমি একটু একটু করে বড় হচ্ছি, মহকুমাতে যাচ্ছি, জেলাতে যাচ্ছি, বিভাগে যাচ্ছি, যে হয়তো দিল্লির মতো জায়গাতে আমি বসবাস করছি। দিস ইজ এ স্টেপ মাইগ্রেশন। অ্যান্ড উই হ্যাভ এ চেইন মাইগ্রেশন, অর্থাৎ পরিবারের একজন মানুষ হয়তো দূরে চলে গেছে, সে সামবডি ইজ গন টু কানাডা, তারপর একজন করে আমি ভাইকে নিচ্ছি, মাকে নিচ্ছি, বোনকে গুছিয়ে নিচ্ছি। দিস ইজ চেইন মাইগ্রেশন। অ্যান্ড সামটাইমস উই কাম অ্যাক্রস উইথ দ্য রিটার্ন মাইগ্রেশন, অর্থাৎ দূরে চলে গেছেন, বহুদিন থেকেছে, হয়তো নিছক একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটানোর জন্য। একসময় মনে হয় যে let me go back to my country. This is the return migration. And of course we have another variety, it's a seasonal migration. এখানে ক্লাইমেটটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় দিক। এবং মাইগ্রেশন শুধু আমাদের মানব জীবনের পরিসরে হচ্ছে না, ইভেন among the animals, among the different species. বিবিসির একটা তথ্য আছে, আপনারা জানেন যে লার্জেস্ট অ্যানুয়াল হিউম্যান মাইগ্রেশন, যেটা চীনাদের একটা যে নববর্ষ হয়, সেখানে কিন্তু এই ঘটনাগুলো চীনারা করে থাকছেন। এখন এই যে মাইগ্রেশনের যে কারণগুলো আপনারা সবাই জানেন, যদি একেবারে মানে জীববিদ্যার বেসিক ইনস্টিংক্টের জায়গা থেকে কথা বলি, মানুষ খাদ্য অন্বেষণে যাচ্ছে, যে আবহাওয়ার মধ্যে বড় হচ্ছিল সে আবহাওয়াতে খাপ খাওয়াতে পারছে না, এবং মেটিং একটা রিপ্রোডাকশন, এটা একটা বড় ঘটনা। এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ফ্রম দ্য ভেরি অরিজিনস অফ দ্য ম্যানকাইন্ড পিপলস আর মুভিং, কারণ নানান জায়গাতে মুভ করছে। মানুষ ছিল হান্টার, মানুষ ছিল গ্যাদারার, এবং ইউরোপের থেকে আজকে আমরা যে সিভিলাইজেশনের যে কনসেপ্ট পড়ি, ইন দ্য গ্রিক, রোমান, ইভেন আউটসাইড দ্য রোম, মেসোপটেমিয়ান, ইনকা, ইন্ডাস, সব জায়গায় কিন্তু মানুষ ছড়িয়ে গেছে। এক্সোডাসের কথা আপনারা সবাই জানেন, যে এক্সোডাস হচ্ছে বিশেষ করে which is revealed in the very part of the second part of the Bible, যেখানে under the Moses liberations of the Israel from the slavery, যারা মিশর থেকে বেরিয়ে রেড সি হয়ে মাউন্ট সি পর্যন্ত চলে যায়। And this is one of the excerpts of the Bible. Do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. আমরা দেখছি মান্না সালওয়া হচ্ছে, যখন তারা ক্ষুধার্ত থাকছেন, ঈশ্বরের কৃপায় তাদের খাবার ছড়িয়ে পড়ছে আকাশ থেকে, সে খাবারটা তারা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। আমরা মাইগ্রেশন ইতিহাসটাকে যদি আরেকটু ছড়িয়ে দেখি, আপনারা দেখবেন যে there was a birth of slavery and millions of people were just forced. In 18th এবং 19th centuryতে আমরা দেখছি স্লেভারি খুব দরকার হয়ে যাচ্ছে। আজকে যেগুলো উন্নয়নের পেছনে, যেটাকে আমরা সিভিলাইজেশন বলছি, সেখানে তার কাজ করেছেন। আমাদের কলোনি তৈরি হচ্ছে, ধীরে ধীরে দেখা গেল একটা অ্যান্টি কলোনিয়াল মুভমেন্ট তৈরি হচ্ছে, তাতে করে ইউরোপিয়ান এক্সপানশন ভেঙে পড়ছে। রাইজ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার, এবং সেই সময় কতগুলো বড় দুর্যোগ ঘটে, আপনারা জানেন। দেয়ার ইজ এ আইরিশ ফেমিন এবং গ্রেট ডিপ্রেশন হয় 1930-এ, সেই জন্য শত শত মানুষ হারিয়ে গেছেন এবং তারা দূরে সরে যেতে বাধ্য হন। এটি আমাদের চিরকালীন ছবি, এটা আমাদের ভারতবর্ষের ছবি হতে পারে, আফ্রিকার ছবি হতে পারে, ল্যাটিন আমেরিকার ছবি হতে পারে, যে মানুষগুলোকে আমরা দেখছি পৃথিবীর নানান জায়গাতে তারা ছড়িয়ে গেছেন আর কি। এই ঘটনা আমরা যদি আরো ছড়িয়ে দেখতে থাকি, যে আফটার দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, যখন পোস্ট ওয়ার ইকোনমিজ জাস্ট ইন কোশনস, আপনারা যদি উদাহরণস্বরূপ চিন্তা করেন, ইন জার্মান দেয়ার ইজ ইনভেশনস অফ দ্য টার্কিশ, ইন ফ্রান্স এন্ড বেলজিয়াম সেখানে নর্থ আফ্রিকানটা চলে যাচ্ছে, এন্ড ইভেন ইউ ক্যান সি দ্যাট যে ব্রিটিশ সবসময় ভেরি হাই ব্রাউড ব্রিটিশ, the Britons people, they had to migrate with the millions people, they went to Australia and New Zealand. এবং আপনি দেখুন যে এখানে একটা অদ্ভুত ঘটনা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড ওই সময় তারা ভাবছিলেন যে আফটার দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড, মেবি দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ইজ ভেরি
ক্লোজ টু বি স্টার্টিং। তখন তারা ভাবলেন, আমি যদি এই কন্টিনেন্টের মধ্যে যদি জনসংখ্যা না থাকে, if we don't populate, then we are going to perish. কাজে দেখা গেল যে তারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আশঙ্কা করে প্রচুর মানুষকে ডাকতে শুরু করলেন। পম শব্দটা একটা ডিরেগেটরি, এটা কি ইমিগ্রেন্ট শব্দের একটা পরিপূরক শব্দ, এবং 10 পাউন্ড মানে হচ্ছে 10 পাউন্ড ভিসা প্রসেসিং এ লাগতো, and they had been affected. 1947 আমরা মনে করি যে এটা তো যেটা নিয়ে আমরা আজকের কথাবার্তা বলবার চেষ্টা করছি, ব্রিটিশ প্রশাসন 4টা দেশের কিন্তু বিভাজন তৈরি করেন। ভারতের কথা তো আমরা বলছি, আয়ারল্যান্ডের কথা বলেছি, উই টকস অ্যাবাউট দ্য সাইপ্রাস, এবং প্যালেস্টাইনের কথা বলবার চেষ্টা করেছি। আমরা যদি এইটাকে আরেকটু ছড়িয়ে দিয়ে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করি, দিস ইজ ইম্পর্টেন্স মাইনর ওয়ার্ড, যে কি করে অস্ট্রেলিয়াতে ইনভিজিবল মাইগ্রেন্টস তৈরি হয়। এরকম একটা জাহাজ সোমবার ছেড়ে যেত, যেখানে আমাদের ব্রিটিশ পিপুলসরা এই 10 পাউন্ডের বিনিময়ে they could reach অস্ট্রেলিয়া and নিউজিল্যান্ড। এটি ছবি সবার জানা, আলবার্ট আইনস্টাইন, হি ওয়াজ এ জিউ, কিন্তু যখন ফিলিস্তিনের জমি হারানো হচ্ছে তখন উনি হঠাৎ খুব বেদনার কথা বলছেন, it would be my greatest sadness to see Zionists do not Zionists do to Palestinian Arabs much of what Nazis did to Jews. এটা কিন্তু একটা আমাদের খুব বেদনার কথা। এই ছবিটার কথা সবাই জানি, ইয়াসমিন খানের কথা, আমরা বইটা রেফারেন্স আকারে কথা বলি। এটা নিয়ে আরো অনেক মৌলিক কাজ আছে, যেটা হয়তো আজকের পরিসরে আমরা খুব বিশেষভাবে বলতে পারবো কিনা জানি না। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, আপনাদের স্মরণে আছে, যে বঙ্গ বিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্ন বস্ত্রে হাত টানে, লোকহিত প্রবন্ধ বলছে রবীন্দ্রনাথ, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল, আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই, অন্ন বস্ত্র হাত দেই নাই। এটা নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই অনেক ডিবেট হতে পারে যে সত্যি কতখানি আমরা উদ্বাস্ত হয়েছিলাম আসলে। আজকের এই প্রসঙ্গক্রমে আজকে এই যে প্রফেসর মন্ননরা একটা পাঠচক্র করছেন, তারা স্টাডি করছেন, গ্রুপ করছেন, আমরা দেখেছি যে যখন উপনিবেশ শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাদেরকে বুঝবার জন্য সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ তৈরি হচ্ছে, আমাদের নানান ঐতিহাসিকরা নানান বলা বলির জায়গা তৈরি করছে, সাবঅল্টার্ন গ্রুপ তৈরি হচ্ছে, এবং এরকম ক্ষেত্রে বারবার আমরা আমাদের স্মৃতিকে একমাত্র আর্কাইভ চিন্তা করছি। আজকে যদি একদম মেথোডোলজিক্যাল জায়গা থেকে প্রশ্ন করি, তাহলে এই স্মৃতিটা এইটুকু সব কিনা? যদি কালেকটিভ ট্রমা হয়, এই স্মৃতির মধ্যে ছোট মিথ্যা, বড় মিথ্যা আবার ঢুকে পড়ছে কিনা? আমরা দেখছি বাংলা এবং পাঞ্জাবে যে হিউজ মাইগ্রেশন হয়, যেটাকে আমরা ইতিহাসে বলছি দ্য গ্রেট পার্টিশন, দ্য ক্রোর্স অফ পিপুলস যারা চলে যায় এবং ফিরে আসে, আমরা দেখছি 1,45,00,000 মানুষ আগমন হয় এবং নির্গমন হয় 1,79,00,000। আজকে এই পার্টিশনকে আমরা কত রকম ডিবেটের কথা বলছি। মৌলানা আজাদ বলছেন, দেশভাগের ঠিক আগে পরে দেখলাম যে মেনে নিয়েছে ব্যাপারটা শুধু কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির একটা প্রস্তাবে আর মুসলিম লীগের রেজিস্ট্রির খাতাতে। আমরা মনে করি এটা নিয়ে হয়তো আলোচনা অনেক বিস্তৃত করা যায়। আমাদের পার্টিশনের যে প্রচলিত আলোচনার ধারণা, গান্ধী, জিন্না, কংগ্রেস, বল্লভভাই প্যাটেল, লর্ড মাউন্টেনে আমরা তো কথা বলতেই পারি, এবং বিভাজনের কতগুলো সামাজিক চিহ্ন যেগুলো নিয়ে আমরা খুব মজা করি। এই বিষয়টি আমার কাছে খুব মজা হয় যে হিউমিলিয়েশন বলে একটা শব্দ আছে, কিন্তু অনেক সময় বলা যে কেন মানুষ হারিয়ে যায়। এরিক ফ্রমের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখা আছে, অ্যানাটমি অফ হিউম্যান ডিস্ট্রাকটিভনেস। আজকের এই প্রসঙ্গে হয়তো খুব বলা বলির অবকাশ কম, আমি শুধু একটা শব্দ ছুঁয়ে যাই, হিউমিলিয়েশন, অর্থাৎ আমার শব্দ অন্যকে আঘাত করছে কিনা। আমরা যদি কাউকে বাঁচাতে চাই, তাহলে প্রথমে কিন্তু আমার শব্দ ব্যবহার যেটি সেটি কিন্তু আমাদের করতে হবে। মিনাল সেম এবং জসিমউদ্দিন নিয়ে আপনারা এই ঘটনার প্রসঙ্গ জানেন যে সেখানে একটা খুব একটা অক্ষম বেদনার জায়গা আছে। আমি জানি না এক্ষুনি আমি সেই অ্যানেকডটসের দিকে যাচ্ছি না। এবং বিভাজন নিয়ে দেখবেন যে আমরা ভারতবর্ষে আমরা এই দুপারের মানুষরা অনেক সময় মজার সরি হিউমিলিয়েট করছি। ইলিশ নিয়ে কথা বলছি, ইলিশ এবং চিংড়ি মিলিয়ে। আমরা বলছি গঙ্গা এবং পদ্মা নিয়ে, আমরা বলছি ঘটি এবং বাঙাল নিয়ে, আমরা কথা বলছি ইস্ট বেঙ্গলস এবং মোহন বাগান নিয়ে।
কাজে দ্য ভেরি ওয়ার্ড হিউমিলিয়েশন এটা কিন্তু আমাদের খুব কম আলোচিত হয়। আমরা এই আলোচনাকে দাঙ্গা, দেশভাগ, আমাদের উদ্বাস্তু, ক্যাম্প জীবন, নারী বিশ্ব এবং আমাদের সাহিত্যের যে কাজ, আমাদের প্রফেসর সামাদি অনেক লেখকের কথা বলছিলেন, উর্দু ভাষী লেখকের কথা বলছিলেন। আমরা যদি একেবারে আমাদের হালের লেখা, যেমন জীবনানন্দের জলপাইহাটি নিয়ে কথা বলতে পারি, আমাদের সূর্যদিগল বাড়ি, ওয়ালিউল্লাহর একটি তুলসী গাছের কাহিনী, এই বিষয়গুলো নেই। এবং ইভেন কি আমাদের যেটা ঋত্বিক ঘটকের যে ছবি মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধা, সুবর্ণ রেখা, আমরা আলোচনা কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। আয়েশা জালাল বলতেন যে না, জিন্নাহ ডিডন্ট ওয়ান্ট পার্টিশন, এইটা নিয়েও হয়তো আজকে ডিবেট করা যেতে পারে। আসলে আয়েশা জালালের একটি কথা আপনাদের মনে আছে, দ্য ফোর্স মাইগ্রেশন। উনি বলছেন যে দ্যাট কজ দ্য ডিভাস্টেশন ইন দ্য সাবকন্টিনেন্টাল সাইকি। সাবকন্টিনেন্টাল সাইকির মধ্যে একটা বড় ক্ষত তৈরি হয়, যার জন্য মন খারাপ হয়, যার জন্য চোখ ভিজে যায়। পেইনফুল মেমোরিজ of displacement and the horrific killing of the kith and kin left deep psychological scar that have not healed. যারা সত্যি চাক্ষুষ করেছেন, যারা আমাদের মতো নয় যে আমরা খুব দূর থেকে বইয়ের একটা ছবি দেখলাম, আর্কাইভের ছবি দেখলাম, এইটুকু না, যারা এই রক্তাক্ত পথের মধ্যে হেঁটে গেছেন, আমরা মনে করি সেই অভিজ্ঞতা খুবই সামান্য। এবং আয়েশা জালালের অসাধারণ লেখা আছে, সাদাত হোসেন মান্টো যখন লাহোরে ফিরে গেলেন, আপনারা সবাই জানেন, দ্য পিটি অফ পার্টিশন, তাহলে কি করা যাবে। আমি মননের আলোচনাতে ফিরি। মনন অনেক কথা বলেছেন যে পার্টিশন সাহিত্যের, উনি সেজন্য একটা কথা লিখেছেন যে পার্টিশন সাহিত্যের বহুমাত্রিকতা আছে, এর মধ্যে বিশ্বায়ন যুক্ত করেছেন, উনি নয়া উদার রাজনীতির ভারতবর্ষকে যুক্ত করেছেন। আমার মনে হয়েছিল যে এইসব বিষয় নিয়ে আমি আজকের খানিকটা আলোচনা ছুঁয়ে যাই কিনা। হালের একটা বই আপনাদের খেয়াল করেছেন, পাকিস্তানের লাল খান, অ্যাকচুয়ালি হি ইজ এ পলিটিশিয়ান। এই খুব বিব্রতকর, আবার আমরা প্রশ্ন করতেই পারি। উনি লিখেছেন যে ক্রাইসিস ইন দ্য সাবকন্টিনেন্ট, পার্টিশন, ক্যান ইট বি আনডান। যেমন একটু আগে সামাদি স্যার বলছিলেন জার্মানদের কথা, কোরিয়ার কথা, ভিয়েতনামের কথা। আমরা জানি না যে বিষয়টা সত্যি আসলে কি কনফেডারেশন সম্ভব কিনা, বা আমাদের সাউথ এশিয়ান একটা বৃহত্তর ঐক্য জোটে যাওয়া যাবে কিনা। এবং আবার বলি, হয়তো এর মধ্যে অনেক রাজনীতি, অনেক অর্থনীতি এবং ওই যে ক্ষুদ্র যে বৈপরীত্য, সে ঐতিহাসিকতা হয়তো আমরা সত্যি ছাড়তে পারি নাই। এই ছবিগুলি সবার চেনা। আমাদের 1971 সালে আমরা যখন আরেক উদ্বাস্তু জীবন যাপন করেছিলাম, এই ছবিটা আপনারা দেখে থাকবেন। কাজেই আজকের যদি প্রেক্ষে চিন্তা করি, এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা যেহেতু আসামের কথা বলছি, রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে এই হচ্ছে সেই জায়গা যেটা সুন্দরী শ্রীভূমি। রবীন্দ্রনাথের সেই শ্রীভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি যে আসাম এখন সত্যি একটা বড় জটিল বিপদের দিকে চলে গেছে। আসামের ভাগটাই যদি আপনার সেই 47 জুলাইতে চিন্তা করেন, রেফারেন্ড, এবং সেখানে দুটি প্রতীক নির্বাচন করা হয়। আমি অনেকদিন ভেবেছি যে প্রতীকের আসলে মানে মজাটা কি। প্রতীকের মধ্যে কোথাও একটা বড় যেন কৌতুক যুক্ত হয়ে আছে। বলছেন যে যারা পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে যাচ্ছেন তাদের প্রতীক হচ্ছে কুড়ুল। যুক্ত হওয়া কি কুড়ুলের লক্ষণ কিনা জানি না। পূর্ব পাকিস্তান সংযুক্তের যারা বিপক্ষে যাচ্ছেন তাদের প্রতীক হচ্ছে কুড়িঘর। এই প্রতীক নিয়ে অনেকদিন আমার কাছে মনে হয়েছে যে কি কথা বলা যায় কিনা। একটি সংবাদ আপনাদের এখানে আলোচনার আগে আমি উল্টে দেখছিলাম, মরিগাঁও জেলা, আপনাদের এখানকারই হয়তো আসামের করিমগঞ্জের কোথাও, সেখানে সাম মিস্টার শাহজাহান, উনি বিজ্ঞান পড়ান, কিন্তু হঠাৎ করে দেখলেন যে এনআরসিতে তার নাম নেই। এবং আপনারা জানেন যে গত 31শে অগস্ট 2019 এনআরসি তৈরি করা হয়েছে এবং 1.9 মিলিয়ন পিপল দে হ্যাভ বিন এক্সক্লুডেড। এখানে একটা পরিচয়তে তারা বাঙালি, এখানে কিন্তু তারা ডিসক্রিমিনেট করছেন না, both the Hindu, both the Muslim, একটা পরিচয় যে বাঙালি, and they have to leave. শাহজাহান নাম পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং আমরা তখন মনে করছি, is he living a lie? তার কোন কি মিথ্যার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে? স্বাধীনতার এত বছর পর হয়তো তার পূর্বপুরুষ এখানে 40-50 বছর পরে আজকে তার নাম নাই, নাম ঠিকানাহীন। আমরা মনে করি এরকম so many homeless people যেটা আসামকে এখন উত্তপ্ত করছে। এ বিষয়ে
তপতিদা আছেন এবং আজকের আয়োজকরা আছেন, তারা বিস্তৃত কথা বলবেন। আমরা হয়তো খুব দূরের বেদনার্থ মানুষ হিসাবে খানিকটা মন্তব্য প্রকাশ করলাম। আমরা ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন যদি কথা বলি, আমরা যদি পার্টিশন শব্দটাকে যদি ছড়িয়ে চলে যাই, আফটার 9/11 এত অঞ্চল থেকে যে কোনো মানুষ যারা নড়াচড়া শুরু করছেন, আমাদের মহান যুক্তরাষ্ট্র মনে করছেন দে আর দ্য টেররিস্ট ফাইটার্স। ফোর্স মাইগ্রেশনের সঙ্গে ফিয়ার অফ প্রসিকিউশন যুক্ত, মৃত্যু যুক্ত আছে। আপনার ছবি দেখেছেন যে ভূমধ্য সাগর পেরিয়ে আমাদের অনন্তকালের যে সভ্য দেশ গ্রিস থেকে শত শত মানুষ ইউরোপের অপর প্রান্তে চলে যাচ্ছে, and they are facing death। এটা কিন্তু এখন পর্যন্ত চলছে। এই ছবিটা আপনারা দেখতে পারবেন যে when people just crossing the Mediterranean Sea and they are accepting the death, এটা পাচ্ছে। একটা মানুষ যখন উদ্বাস্ত হয়ে তার নিজের ওই জায়গাতে পৌঁছে, যেটাকে আমরা বলি এল দোরাদো, তার আকাঙ্ক্ষিত জায়গা, কিন্তু জায়গাতে পৌঁছানো মানেই he may not be welcome. So definitely he have a chance of being a factor to the human right abuse, sexual abuse, violence, discrimination, prejudice, এবং of course যে কোনো না কোনো ভাবে এটাকে ব্রেন ড্রেন করছে আসলে। তাহলে আমরা কাদেরকে মাইগ্রেন্ট বলবো? জাতিসংঘের একটা খুব চলযুদ্ধের সংজ্ঞা আছে যে the people who are staying outside the country for more than 1 year, কিন্তু সব সময় সংজ্ঞাটা এক নয়, কারণ because the answer is very complicated, because many issues come, refugees, forced migration, some migrants তারা লিগ্যাল, কারো ইললিগ্যাল। যারা যাচ্ছেন তারা হয়তো কর্ম খুঁজতে গেছেন। Not everybody is so skilled, some are very low skilled and high skilled। আমাদের চিরকালের কতগুলো কারণ যদি আমরা চিন্তা করি, যেমন হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত দেশ হয়তো আমাকে হাতছানি দেয়, আমরা মনে করি ওখানে শান্তি আছে, খাদ্য আছে, বেঁচে থাকার নানান উপকরণ হয়তো ছড়িয়ে আছে। আমি যে দেশ থেকে যাচ্ছি সেটা হয়তো খুবই বিপর্যয় দেশ, দারিদ্র পীড়িত দেশ, যুদ্ধ পীড়িত দেশ, এবং হয়তো আমার যে কৃষকের জীবন সেটা তো ভালো নয়। আমি ভারতবর্ষে বড় একটা ঘটনার দিকে আপনাদের খেয়াল করি, ফার্মার সুইসাইড। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমরা আলোচনা করি না। আমার কাছে মনে হয় যে একটা দেশের প্যারামিটার বোঝার একটা বড় সূচক হতে পারে how the degree of the farmer suicide is taking place। ভারতবর্ষের গুজরাটে প্রচুর হচ্ছে, আমাদের বাংলাদেশেও ঘটছে, যেখানে ঋণগ্রস্ত মানুষরা হারিয়ে যাচ্ছেন আসলে। আজকে গ্লোবালাইজেশনের কনটেক্সটে বলি, অনেকে বলেন যে মাইগ্রেশন মে বি সাম অফ দ্য ইফেক্টস অফ দ্য গ্লোবালাইজেশন। গ্লোবালাইজেশনের কারণে ট্রান্সপোর্টের অগ্রগতি হচ্ছে, ট্যুরিজম বাড়ছে, মানুষ যাচ্ছে, অপর জগৎ সম্পর্কে জানাজানি হচ্ছে, আমরা তফাৎগুলো বুঝতে পারছি এবং হয়তো আমরা আবার ছুটছি। পশ্চিম বিশ্বে আপনারা সবসময় আমরা জানি যে তাদের লেবার মার্কেটে আমাদের মতো এই হতদরিদ্র মানুষগুলোকে লাগবেই, এবং ওই কাজগুলোকে আমাদের বেশি দরকার, যে কাজগুলোকে which happens to be very dirty, dangerous and difficult, সেই জায়গাগুলোতে আমরা ডাকছি। কাজে মাইগ্রেশন টুডে হ্যাজ বিকাম দ্য মাইগ্রেশন ইন্ডাস্ট্রি, অ্যান্ড অফ কোর্স এটার সঙ্গে হিউম্যান ট্রাফিকিং যুক্ত হয়ে গেছে, সেক্স ইন্ডাস্ট্রি যুক্ত হয়ে গেছে, অ্যান্ড দ্য মাইগ্রেন্টস স্মাগলিং হচ্ছে। এটা আরো খুব বড় পরিসর, আজকে হয়তো এক্ষুনি বলবার কিছু অবকাশ নেই। সম্প্রতি রোহিঙ্গা ক্রাইসিস, যেটা নিয়ে আমরা বাংলাদেশের মানুষরা ভুগছি, about more than 7 lakh people they have migrated from the Burma, এবং there is a conflict between the Rohingya Muslims and Rakhine the Buddhists। একটি বৈপরীত্য দেখে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা দেখেছেন যে some Buddhist monk who are very hardline monk এবং যারা প্রো মিলিটারি র্যালির সঙ্গে যুক্ত আছে। এটা যদি ঘুরিয়ে 1963 সালে চলে যায়, যখন আপনার দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকার যখন আমাদেরকে নিপীড়ন করছেন, দিস বুদ্ধিস্ট মঙ্ক তারা কিন্তু অ্যান্টি ওয়ার মুভমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, এবং সেলফ ইমোলেশনের কথা আপনারা জানেন যে বিশেষ করে সেই ভিক্ষু থি কোয়াং ডাক নিজেকে আগুন ধরিয়ে আমাদের সাইগনের রাস্তাতে মৃত্যুবরণ করেছেন, জাস্ট পার্ট অফ প্রোটেস্ট অ্যামং দ্য অ্যান্টি ওয়ার মুভমেন্ট। আমি এই দুই মঙ্কের বৈপরীত্য এবং বুদ্ধিজমের মধ্যে কোথায় অহিংসা, আজকে মনে হয় যে কখনো কখনো মৃদু বেদনার জায়গা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখছি হিউম্যান ট্রাফিকিং এর কথা, মোস্ট অফ দ্য পিপুলস আর দ্য উইমেন্স, মোস্ট অফ দ্য পিপুলস দ্য চিলড্রেন, এবং তারা হারিয়ে যাচ্ছেন।
এবং বিরাট সংখ্যক যে আমাদের শিশুরা তারা হারিয়ে যাচ্ছেন। আমরা সবসময় বলছি শিশুরা আমাদের ভবিষ্যতের জনগণ, ভবিষ্যতের সম্পদ, তারা যাবে কোথায়? These are the child who have lost their childhood. শুধু দেশ হারায় নাই, এই লস্ট চাইল্ডহুড নেই, তাদের অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হয় না। জন বোলবি ইজ এ ভেরি ব্রিটিশ ইম্পর্টেন্ট সাইকোলজিস্ট, ওনার একটা স্টাডি আছে, উনি অ্যাটাচমেন্ট বলছেন যে শৈশব কৈশোরে ওই ঘরের সঙ্গে আমার বেড়ে ওঠা ওই পরিসর সম্পর্কের জায়গাগুলো কেমন, না হলে আপরুটেড হয়ে গেলে এই মানুষগুলো হারিয়ে যেতে থাকে, এই মানুষগুলো শোকগ্রস্ত হয়ে যায়, এই মানুষগুলো সুন্দর স্বাস্থ্য আর খুঁজে পায় না। These are all the painfuls. আপনারা জানেন যে প্রতিদিন পৃথিবীতে অন্তত 8,000 শিশু মৃত্যুবরণ করে উইদাউট ফুড। অনেকে বলছেন দিস পিপলস আর ডাইং ফ্রম ফুড ভাইরাস, এরকম একটা রূপক শব্দ দিয়ে বলবার চেষ্টা করছেন। আমরা যদি দেখি যে রিস্ক ফ্যাক্টরস অফ দ্য মাইগ্রেন্টস, এটা একটা স্টাডি, এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রি মাইগ্রেশন স্টেজে mostly the female people, যারা low income countries, তারা আক্রান্ত হচ্ছেন, the peoples who had alcoholism, who had substance abuse, depression, childhood emotional abuse, তারা কিন্তু এখানে বেশি আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এবং অনেক সময় ট্রমাটিক ইভেন্ট, যেটা আপনারা সবাই নতুন করে বলবার কিছু নেই, যদি উনি ভায়োলেন্সের মধ্যে থেকে আসেন, যদি উনি সিভিল ওয়ারের মধ্যে থেকে আসেন, যদি if we happen to come across with the ethnic cleansing, and if somebody has a childhood sexual abuse, আমরা মনে করি যে এটাকে it impacts on the fetal growth of the brains and the development, and of course this forced migration appears to be the collective trauma. এই ঘটনাগুলো আমরা একটু আগে রোহিঙ্গা ক্লিনজিং এর কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, শুধুই ছবি আকারে দেখা। এই ছবি আপনাদের সবার চেনা, এই ছবি নিশ্চয়ই আমরা এখন যে কোনো আর্কাইভ থেকেই খুঁজে খুঁজে দেখতে পারি। বসনিয়া হার্জেগোভিনার কথা মনে আছে 1992 95-এ ইথনিক ক্লিনজিং ইন দ্য বসনিয়ান ওয়ার, এটা আমরা একটা ছবি এখানে দেখাচ্ছি। ডিউরিং মাইগ্রেশনে যেটা হয় যে ভাষা, আজকে ভাষা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন সে নতুন জায়গাতে যাচ্ছে তখন দেখা গেল তাকে নতুন ভাষা শিখতে হয়, এবং এই ভাষাটা একটা কালচার বটে, ভাষা একটা কমিউনিকেশন বটে, এবং ভাষার প্রতি দক্ষতা শিখতে না পারার মধ্যে তার মধ্যে অ্যালিয়েনেশন তৈরি হয়, এন্ড সামটাইমস ইট মে অ্যাপিয়ার টু বি কালচারাল শক। এই জন্য পোর্টলি প্ল্যান মাইগ্রেশন যেখানে হচ্ছে সেখানে আমরা দেখছি যে বড় তরুণদের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের বিষণ্ণতা বেড়ে যাচ্ছে, ডিপ্রেশন জাস্ট ইনক্রিজিং। আমরা ডিউরিং পোস্ট মাইগ্রেশন যদি স্টেজ দেখি, আমরা দেখছি এখানে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস কন্ডিশনে চলে যাচ্ছে। আমাদের স্যার বারবার অর্থনীতি রাজনীতির কথা বলছিলেন, ইকোনমিক কন্ডিশন হারিয়ে যায়, আমার সেলফ এস্টিম হারিয়ে যাচ্ছে, এবং স্বাস্থ্য যে একটা ক্যাপিটাল, দ্যাট হেলথ ইজ এ সোশ্যাল ক্যাপিটাল, এটা কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি। এটা অ্যাজ এ মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ কিনা। অ্যান্ড ওয়েন সামবডি রিফিউজেস ইন হোস্ট কান্ট্রিজ, আমরা আবার বলছি যে ওই মানুষগুলো সবসময় ওয়েলকাম হবে কিনা আমরা জানি না। ইট মে সো হ্যাপেন দ্যাট মাইগ্রেন্ট পিপুল, যেমন আমাদের প্রফেসর সামাদি স্যার একটু বলার চেষ্টা করছেন যে মাইগ্রেন্টস পিপুল প্রচুর যখন পাকিস্তানে গেছেন বা লাহোরে ফিরেছেন, পাঞ্জাবে ফিরেছেন, মেনি পিপুল দে ওয়ার ইন জেল। সো দিস রিফিউজেস পিপুল দে মে বি ইন ডিটেনশন। তাকে আমি এমপ্লয়মেন্ট দেব বলে ভেবেছিলাম, বাট নাও আই এম ডিনাইং, তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি, কারণ দরকার নেই। একটা মরিচ ঝাঁপি তৈরি হয়ে যায়, একটা আন্দামান নিকোবর তৈরি হয়ে যায়, বিকজ আই ওয়ান্ট টু ডিসপার্স দেম। এবং তার যে সুস্থতা দরকার, আই এম ডিনাইং, ডেস্টিটিউট হয়ে যাচ্ছে। কাজে এই বিভক্তি কিন্তু তাকে আবার রিট্রমাটাইজ করছেন। একইভাবে শুধু মনুস্বাস্থ্যের উপরে না, দেখা গেল যে তার পানি, তার ক্লিন ওয়াটার হারিয়ে যাচ্ছে। ইফ সাম মাইগ্রেন্টস ইজ এ প্রেগনেন্ট, তার প্রেগনেন্সিকে সাপোর্ট দিতে পারছি না, তার যদি কার্ডিয়াক ডিজিজ থাকে তাকে সাহায্য করতে পারছি না, তার সঠিক খাদ্য বিন্যাস করতে পারছি না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এইসব কথা বলছেন বটে, কিন্তু আমরা খুব কাজে আসতে পারছি কিনা জানি না। পোটেনশিয়াল মেন্টাল হেলথ আমরা যেটা বলি সিজোফ্রেনিয়া, আমরা এটাকে বড় গুরুতর মনোরোগ। 1932-তে ইডেগার্ড বলে একজন স্টাডি করেছিলেন, উনি বলছেন যে কিছু পিপুল আছে যারা মাইগ্রেট করছে আমেরিকাতে,
আমেরিকাতে মাইগ্রেট হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে মেনি পিপল দে আর বিগিনিং দ্য সিজোফ্রেনিয়া। এটা মাইগ্রেশনের সঙ্গে মেন্টাল হেলথের একটা খুব প্রথম দিকের একটা স্টাডি 1930 কথা আমরা বলার চেষ্টা করলাম। দিস আর অল দ্য মেজর মাইনর ডিসঅর্ডার, সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার, বাইপোলার ডিসঅর্ডার। পিটিএসডি শব্দের সঙ্গে আপনার পরিচিত যে বড় বেদনাদায়ক আঘাতের পরে সাম পিপলস আর সো ট্রমাটাইজ যে প্রতি মুহূর্তে ওই ঘটনা তাকে তাড়িত করে। আমরা বলি পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার। মেনি পিপল দে হ্যাভ ডিপ্রেশন, দে হ্যাভ দ্য সুইসাইডাল আইডিয়া, উই হ্যাভ দ্য অ্যাংজাইটি, এবং অনেক সময় তারা নেশাসক্ত হচ্ছেন। অর্থাৎ উদ্বেগের কারণে যে ঘুমের সমস্যা হয় ওইটা দাঁড়ানোর জন্য কিছু কিছু মানুষ নেশাসক্ত হচ্ছেন। তারা মনে করছেন ইফ আই হ্যাভ দ্য সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ দেন আই ক্যান ইনডিউস স্লিপ, বাট ইট লিডস টু দ্য সেকেন্ডারি সাবস্টেন্স অ্যাডিকশন। এটি একটা স্টাডি বেঙ্গালুরু হয়েছিল 2014 সালে। এখানে আমরা কতগুলো অথরের নাম বলেছি। তারাও বলছেন যে মাইগ্রেটেড পিপুল, ওয়ার্কিং পিপুল, যারা পৃথিবীর নানান প্রান্তে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন, যারা ডিসপ্লেসড হচ্ছেন, যারা ভাসমান হচ্ছেন, তারা কিন্তু বড় মনোরোগের শিকার হচ্ছেন। WHO একটি সাজেশন, আমরা এই কথা বলার চেষ্টা করি এই জন্য যে 1949-এ হেলথের একটা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল যে সামাজিকভাবে ভালো থাকা, শারীরিকভাবে ভালো থাকা, অর্থাৎ হেলথ ইজ স্টেট অফ ফিজিক্যালি, মেন্টালি, সোশ্যালি অ্যান্ড নট মেড অ্যাবসেন্স অফ ডিজিজ অনলি। আপনার রোগ নাই তার মানে আপনার সুস্বাস্থ্য অধিকারিতা জানি না, কারণ সোশ্যাল ওয়েলবিং তো আমি এনশিওর করতে পারছি না। এটা ডেটা বলার চেষ্টা করছে যে আফটার এ ডিজাস্টার কিভাবে ইলনেস গুলোর প্রিভেলেন্স বেড়ে যেতে পারে। দিস ইজ WHO স্টাডিং। আমরা এটাকে একেবারে, যেহেতু প্রায়োগিক বিদ্যার মানুষ, আমি আবার আজকে বলি যে আসলে এগুলো আমার নিজস্ব কোনো গবেষণা না, একেবারেই মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল হিসাবে আমরা যে কাজগুলো করে থাকি সেটা হয়তো একটু ধারণা দেওয়া। এই প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছেন, এদের ইন্টারন্যাশনাল কিছু গাইডলাইন আছে। এই গাইডলাইন দিয়ে আমরা আমাদের ইমার্জেন্সি হেলথ কেয়ার গুলো দেওয়ার চেষ্টা করি। এখানে আমাদের চেষ্টা করি যে প্রথমে সামাজিক প্রেক্ষিতটা বোঝা যায় কিনা, যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছে তাকে সাপোর্ট করা যায় কিনা ওই মানুষটাকে, এবং সার্বিকভাবে যদি তার সাইকিয়াট্রিক কোন ইন্টারভেনশন দরকার হয় আমরা সেই কাজ করে চেষ্টা করছি। জাতিসংঘের হাই কমিশনার নিড ফর দ্য রিফিউজিজ আছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে এরা সত্যি কি কাজ করেছে। আপনারা জানেন যে মার্জিনাল ম্যান বলে একটা বই ছিল প্রফুল্ল বাবুর। যখন ভারতবর্ষের বিরাট অংশের মানুষ উদ্বাস্ত হয়ে যায়, সেখানে কিন্তু অনেক পেইনস এন্ড সাফারিংস এন্ড দ্য প্রাইস which the writer recorded। আমরা দেখছি এখানে সবচেয়ে বড় ভাবে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। যেমন মাইগ্রেশনের যে যখন স্রোত তৈরি হয়, অনেক শিশু বাবা মার হাত থেকে ছিটকে পড়ে, আর কোনোদিন বাবা মাকে বুঝতে পারে না, ভাসমান হয়ে যায়। এই মানুষগুলো কারা? দিস আর দ্য মোস্ট ডিসেবল। আমরা সবসময় বলেছি যে ফিমেলস, জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স, LGBT, এরা কিন্তু দেখা গেল যে একটা খুব ভালনারেবল জায়গাতে চলে যাচ্ছে। কাজেই এই মানুষগুলোর আমরা প্রোটেকশনের কথা বলার চেষ্টা করছি। এখন হয়তো আমরা প্রোটেকশন সত্যিই দিতে পেরেছি কিনা, রাষ্ট্র পেরেছে কিনা, আমরা সেটা নিয়ে আসলে তর্ক করতেই পারি। These are some of the steps। আমরা একটু টপে চলে যাই। আমরা একটু আগে যেটা বলবার চেষ্টা করেছিলাম, আমরা কয়েকটা লেয়ারে কাজ করি। একটা সোশ্যাল কনসিডারেশন, যে কোনো সমস্যার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটা দেখা, যাদের সঙ্গে কাজ করছি সেই পরিবার, সেই পরিসরকে দেখা, তাকে সাইকোসোশ্যাল সাপোর্ট করা যায় কিনা, এবং সত্যি এই মুহূর্তে তার কোনো ক্লিনিক্যাল সার্ভিস দরকার হয় কিনা। এই জন্য পলিসি মেকাররা যারা আমাদের এইরকম উদ্বাস্ত বিষয়ে যারা সাহায্য করেন, তাদের নিয়ে অনেক রকমের রিকমেন্ডেশন আছে। আমরা একটু আপনাদের উল্টে চলে যাই। অর্থাৎ অ্যাডিকুয়েট রিসোর্স আছে কিনা, হিউম্যান রাইটস আছে কিনা, কালচারাল কম্পিটেন্সি ট্রেনিং আছে কিনা, এইগুলো দিয়ে আমরা বুঝবার চেষ্টা করি। এবং যারা আমাদের সেবা দান করছেন, এইটা নিশ্চিত হওয়া দরকার যে এখানে ভাষা কোনো বাধা নয়, যে কোনো মানুষই এখানে আসতে পারবেন। এবং আবার কথা বলি, রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলতেন, আপনাদের স্মরণে আছে, রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে সব মানুষ উপকার করার অধিকার রাখে না, উপকার করিবার অধিকার আছে কিনা, এটা কিন্তু আজকে আমরা এটাও খানিকটা কথাবার্তা বলতেই পারি। আসলে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে টকিং টোটাল ওয়েলবিং, আমরা একটু আগে ওয়েলবিং এর কথা বলার চেষ্টা করছিলাম। কাজে এই যে রিফিউজিং এর যখন আমরা কল্যাণ ভাবনা চিন্তা করি,
এখানে কিন্তু আবার সেই ক্ষমতা চলে আসে, এখানে কিন্তু আবার সেই ভাষার জায়গা চলে আসে। ভাষার সঙ্গে শক্তি থাকে, ভাষার সঙ্গে কর্তৃত্ব থাকে, এটা নিয়ে আমরা হয়তো কখনো কখনো কথা বলতে হয়। আমি ছোট্ট উদাহরণ দিই, মনে করুন যারা সাহায্য দিচ্ছেন ওই উদ্বাস্তুদের, এখানে একটা ব্যুরোক্রেসিক কাঠামো থাকে, যারা ফান্ডিং করছেন তাদের পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টটা কি সেটা একটা দেখার বিষয় আছে। এবং যেহেতু আমাদের জ্ঞান কাঠামোর বড় একটা ফোকাস ইউরোসেন্ট্রিসিজম, কাজে সেটা যদি আমাদের এই অঞ্চলের কালচারাল সেন্সিটিভিটির দিকে যদি না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা ভালো কাজ করতে পারবো না। আমরা দেখেছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটা কিভাবে আটকানো যায়। অনেক সময় দেখা গেল যে এমন জায়গা থেকে কাজ করতে গেছি, যাদের সঙ্গে কাজ করছি দেখবেন যে উনি অন্য ভাষাভাষী, অন্য ইথনিক গ্রুপ, অন্য রিলিজিয়াসিটির মধ্যে আছেন। কাজে এই জায়গাগুলো বুঝতে পারা, সেক্ষেত্রে যারা এখানে ট্রান্সলেটর হিসাবে কাজ করেন, সেখানে ভাষাটাকে কি করে সহনীয় করা যায়, কি করে তাদের কালচারের সঙ্গে আমরা আরো সমন্বিত হতে পারি, এর জন্য অনেকখানি আয়োজন দরকার। এবং এই যে বেদনাদার মানুষ যাদেরকে সেবা দিচ্ছেন মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালরা, সেবা দেওয়ারও একটা ক্লান্তি চলে আসে, বার্নড আউট হয়ে যায় কিনা, এটা নিয়ে আমরা যেটাকে বলছি ইনক্রিজ বার্নড আউট ডাইমেনশন। এখানে যারা সেবা দিতে থাকেন তাদেরও উদ্বেগ হতে পারে, তাদেরও বেদনাদায়ক হতে পারে, তারাও দেখা গেল স্মৃতির একটা বিক্ষিপ্ততার মধ্যে পড়ে যেতে পারে। এটা ইউএনসিএইচআর এর একটা রিসার্চ ফাইন্ডিং। আমরা যদি বলি, আমি আলোচনার প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি, আমরা আজকে মাইগ্রেশন নিয়ে শব্দ শুরু করেছিলাম। আমরা যদি এই বিষয়টাকে আরো দূরে সরিয়ে, যেমন আজকে আলোচনায় বারবার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের কথা বলা হচ্ছিল, আমি বলতে পারেন যে একেবারে সাম সর্ট অফ বার্ডস আই ভিউ আমি একটু ছুঁয়ে যাই। ডায়াসপোরার কথা আপনারা জানেন। ডায়াসপোরাতে আমরা জানি যে যদি আমরা আমাদের সেই পুরনো হিস্ট্রির কথা জেনে করি, 6th সেঞ্চুরিতে যখন জুরা ইসরায়েল থেকে চলে যাচ্ছে, সেখান থেকে ডায়াসপোরা শব্দটা এসে আমরা আজকে অভিবাসী বলছি। এবং একটি তথ্য আপনাদের সবিনয়ে বলি, এখন লার্জেস্ট ডায়াসপোরা এটা কিন্তু ভারতবর্ষ, বিকজ ইন্ডিয়া হ্যাজ 18 মিলিয়ন ডায়াসপোরা ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য গ্লোব। এবং এই ডায়াসপোরা নানান জায়গায় খাপ খাওয়াতে পারছেন না, তাদের যে আত্মীকরণ, তাদের যে কালচারাল ইস্যুজ, এখানে নানান রকম সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এই সমস্যা আমাদের আজকে হয়তো বলবার বিষয় আছে। সারা বিশ্বে মানুষ ছড়িয়ে পড়ছে বটে, কিন্তু ওই মানুষটা যখন নতুন পথে হাঁটছে, তখন অন্য মানুষের মধ্যে ভয় তৈরি হচ্ছে, ঘৃণা তৈরি হচ্ছে, ফিয়ার এন্ড হ্যাট্রেড অফ স্ট্রেঞ্জার্স, আমরা তাকে জেনোফোবিয়া বলছি। এই লোকটি এলো কোত্থেকে, এই লোকটির পরিচয় কি? জেনোফোবিয়া। অনেকে বলছেন দিস জেনোফোবিয়া actually it represents some sort of reactions to the globalization. আমরা আজকে মাল্টিকালচারালিজম চলে যাচ্ছি। মাল্টিকালচারালিজম যেমন সত্য বটে, কিন্তু আমাদের ফান্ডামেন্টাল হিউম্যান রাইটস, আজকের আলোচনাতে বারবার কথা বলা হচ্ছে, সবচেয়ে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী একটি মানুষও যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয়, একটি মানুষও যদি চোখ ভিজে যায়, তাহলে আমাদের অনেকখানি আয়োজন প্রশ্নবিদ্ধতার দিকে চলে যেতে থাকে। আমি কি করে বুঝবো যে মাল্টিকালচারালিজম? যখন দেখবো যে আমার রাস্তার মধ্যে আর্মি পেট্রোল করছেন, when you know that your country is multicultural, আমি দেখবো যে কারণ এক্ষুনি হয়তো একটি জাতি বিভ্রাট তৈরি হচ্ছে কিনা। আজকে এই জন্য এটাকে যদি ছড়িয়ে বলি, many debates are coming globally, racialization, friends head scarf war। আপনারা জানেন যে মুসলিম পিপলস who are staying in the Paris, তারা এই হেড স্কার্ফ পরবে কিনা, এটা নিয়ে তর্কের জায়গা তৈরি হয়েছে। কাজে নতুন আইডেন্টিটি তৈরি আসছে, নতুন সেগ্রিগেশন, and whether the community is getting fractured, এই প্রশ্নগুলো কিন্তু সামনে চলে আসছে। এই ছবিটি আপনারা খেয়াল করুন, দিস ইজ এ শিখ পিপলস ইজ স্টেইং ইন দ্য ফ্রান্স। উনি বলছেন যে ফরাসির জন্য আমি কাজ করছি, ফরাসির জন্য আমি যুদ্ধ দান করছি, রক্ত দান করছি, বাট ওয়াই আই ওন্ট বি অ্যালাউড টু পুট মাই টার্বানস? এই প্রশ্ন আমরা জবাব জানি না। লিভিং ইন মাল্টিকালচারালিজম আজকে একটা বড় লেখাপড়ার বিষয়, চট করে সম্ভব না। ম্যান্ডেলা সেই স্বপ্ন দেখতেন, মাল্টিকালচারাল সোসাইটি, one that is diverse
and where every man, woman, and child are treated equally. I dream of a world where all peoples of all races work together in harmony. আমরা ক্লাইমেট রিফিউজির কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম যে পৃথিবীর বহু মানুষ দেখছেন যে বন্যা পীড়িত মানুষ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে মানুষ খরা পীড়িত হচ্ছে, মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে। মানুষের এই যে আমরা শুনতে বলার চেষ্টা করেছিলাম যে সিজনাল মাইগ্রেশন, এটাও কিন্তু আমাদের হিউম্যান মোবিলিটি, এটা কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে মানুষের একটা উৎপাটন নিরাপত্তার সঙ্গে। আপনারা জানেন হোম এবং হাউসের একটা তফাৎ আমরা বলি সব সময়, where is your house and where is your home? হোম একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্লোবালাইজেশন বলি, গ্লোবাল ডিস্ট্রাকশনস বলি, আজকে যদি ফোর্স ডিসপ্লেসমেন্টস অফ দ্য পপুলেশন বলি, আজকে কিন্তু গৃহচ্যুতির কথা আসে। নদী ভাঙনের ওই মানুষটি শুধু ভেসে যাওয়া চাল, ভেসে যাওয়া গাছ নয়, বিকজ হি লস্ট হিজ চাইল্ডহুড, হি লস্ট হিজ ইমোশন। এবং হোম হচ্ছে তাই যেখান থেকে আমাদের where our story begins. Home is where we starts from. এবং হোম কোন জায়গা না, ইটস এ ফিলিং। এই জায়গা কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। মায়া অ্যানজেলোর কথা মনে আছে, দ্য ব্ল্যাক আমেরিকান পোয়েট। উনি বলছেন, দ্য ache for a home lives in all of us, the safe place where you can go as well and not to be caution. কাজেই আজকে গৃহচ্যুতি নিয়ে আমরা কখনো কখনো ভাবছি পড়ে। হাইডেগারের এই প্রশ্নটি খেয়াল করে দেখেন, হাইডেগার বলতেন যে হোমলেসনেস বোধহয় ভবিষ্যতের ডেস্টিনি কিনা। আজকে আমরা এক্সাইল, এমিগ্রেশন, আজকে আমরা সেই সন্ধ্যা থেকেই নানানভাবে মানুষের আপরুট হওয়ার কথা বলছি। এই কথাগুলোর সঙ্গে কিন্তু আমাদের হোমলেসনেসের একটা সম্পর্ক আছে, এবং পার্টিশনের মূল ফোকাস কিন্তু এই উদ্বাস্ত হয়ে যাওয়া, ওই গৃহচ্যুত হয়ে যাওয়া। দিস ইজ 3 in 4 যারা হারিয়ে গেছেন তাদের কিন্তু ওই ঘরটা ড্যামেজ অবস্থায়, হত্যা অবস্থায় কিন্তু তারা গৃহচ্যুত হচ্ছেন। দিস ইজ এ ব্রিটিশ সোমালিয়ান পোয়েট। এটা একটা অসাধারণ লেখা, একটা কবিতা আছে, আমরা দেখবেন অনেক যে রেফার হয়। যখন গ্রিস থেকে কিছু মানুষ ছোট ছোট সন্তানাদি নিয়ে সেই দুর্বল একটা নৌকা স্রোতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এখানে সেই পরিসরটা যদি চিন্তা করেন, ওয়াটসন বলছেন, I will go home. But home is the mouth of a shark. Home is the barrel of the gun. And no one would leave home unless home chased you to the shore. আজকে সেই গৃহ ফেরা, পার্টিশনের মূল ফোকাস এই গৃহচ্যুত হওয়া আর গৃহর দিকে ফেরা। আমার কাছে বারবার মনে হয় পুনরাবিষ্কার আর পুনর্বিরোহই বোধহয় শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায় কিনা। ইথিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল আইলেম, আমাদের পোপ মহাশয় বলছেন বটে যে মাইগ্রেন্টস এন্ড রিফিউজ আর নট প্রংস অফ দ্য চেস্ট অফ দ্য হিউম্যানিটি, কিন্তু আমরা হয়তো থামাতে পারি নাই। মাইগ্রেশন এবং সাহিত্য নিয়ে শেষ কয়েকটা কথা বলি, আমি জাস্ট কাপল অফ মিনিটস আই উইল শেয়ার উইথ ইউ। মাইগ্রেশন এবং লিটারেচার, স্টুয়ার্ট হল একটা কথা বলছেন যে মাইগ্রেশন ইজ এ ওয়ান ওয়ে ট্রি, দের ইজ নো হোম। এবং মিলন কুন্দরের মতো এইরকম একটা শক্তপোক্ত মানুষ, উনি বলছেন, being in a foreign country means walking a tightrope high above the ground without the need afforded person. এবং যে কথাটা শেষে বলছেন, what has to say in a language he has known from childhood. শৈশবের যে ভাষাটা আমি শিখেছিলাম, সে ভাষাটা আমি আর ব্যবহার করতে পারি না। এখানে অনেক কাজ হচ্ছে, আমাদের প্রফেসর মননের প্রসঙ্গ বারবার আসছে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। সেই কাজেরই একটা পরিপূরক আমরা দেখছি যে পিপুলস আর ডুইং সাম রিসার্চ। আজকে প্রফেসর সামাদি স্যার অনেক কথা বলছিলেন, যেখানে কিন্তু কালচার, লিটারেচার, মাইগ্রেশনের প্রসঙ্গ চলে আসছে। সাদাত হোসেন মান্টো অবধারিত ভাবে চলে আসে, মাত্র 43 বছর বয়সে হি ডাইড। এবং আবার বলি, হি ওয়াজ সো কারেজিয়াস, বাট why he left, সেখানে কিন্তু প্রসঙ্গে হচ্ছে হিউমিলিয়েশনের কথা। ছোট ছোট শব্দ, ছোট ছোট বাক্য উড়ে আসে, যে শব্দের সঙ্গে তার কিন্তু বেদনার সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যায়। The humiliation একটা বড় ক্ষত, বিকজ accumulations of the humiliation অনেক সময় that makes us learn helplessness.
I learned to become helpless. আমি অনেকটা ব্লাইন্ড অ্যালির মতো ঢুকে পড়ি, আমি কিন্তু আর মুক্তি পাই না। আয়েশা জালালের প্রসঙ্গে একটু বলি। আয়েশা জালাল ওনাকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখা লিখেছেন, পিটি অফ পার্টিশন। উনি এখানে বলছেন, সেখানে মান্টো বলছেন, why have human beings become so thirsty for human blood these days? Should we wash our hands of humanity? Have we lost faith in that thing that called conscience? আপনারা জানেন যে মান্টো, he became misfeed, he became an outsider, thoroughly alcoholic, died by cirrhosis. 18 জানুয়ারিতে উনি মৃত্যুবরণ করেন। তার লেখানে বারবার কিন্তু তদন্ত হয়েছে, তাকে কিন্তু ট্রাইড করা হয়েছে 6 বার। উনি বলছেন যে দেখো, আমি তো কিছু করি না, সমাজের মধ্যে এত পচা ক্ষত যুক্ত আছে, ওই ক্ষতকে আমি লিখতে হয়ে গেছে। Another Canadian immigrant was Rupi Kaur in the first generation. উনি বলছেন, they have no idea what it is like to lose home at the risk of never finding home again. Have your entire lives split between two lands and between the these two countries. এটি আমাদের বাংলাদেশের তসলিমা নাসরিন, আমরা জানেন, রাইটার্স, ফেমিনিস্ট অ্যাক্টিভিটিস। উনি বারবার বলছেন, নানান দেশে চলে গেছেন। উনি সুইডেনের পরিচয় পেয়েছেন, আইডেন্টিটি পেয়েছেন বটে, কিন্তু বলছেন আই ওয়ান্ট টু লিভ ইন কলকাতা। বলছেন যে ভাষা, আমি যে ভাষায় কথা বলি, যে ভাষায় কাজ করতে চাই, আমি এমন জায়গাতে সারাউন্ডেড থাকতে চাই which should be by Bengali language and the culture. এটা আমাদের কাছে একটা বড় বিষয় মনে হয়। মিহির সেনগুপ্তের কথা আপনারা জানেন, যে বাংলা ভাষার একটা অন্যতম প্রধান লেখক। 1963 সালে কিন্তু উনি বরিশাল থেকে চলে যাচ্ছেন। উনি বলছেন, আসলে আমি তো সে অর্থে দেশ ছাড়িনি, দেশ রাষ্ট্র হয়ে রাষ্ট্র করে দিয়েছিল যে সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। 1963-তে সীমান্ত পারাবার করার সময় নোম্যান্স ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছিল যে সেটা যেন ভূমিকম্পে তৈরি হওয়া একটা হামুক ফাটল, যার মধ্যে আমার দেশ নামক বোধটা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। উনি তখন মন খারাপ করছেন, অনেকটা প্রার্থনার মতো কথা বলছেন, কাকুতি মিনতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। হে গৃহ, হে পার্শ্বস্থ বৃক্ষ, হে লতা গুল্মের ছোপ, হে আমার দুর্দিনের রাখাল কিষাণ বন্ধুরা, তোমরা পলায়ন পর আমাকে ক্ষমা করো। These are the photographs of the Gunter Grass. আপনারা জানেন, he was born in Dungeon. উনি লুবেকে পরে মারা যান। This is Milan Kundera, যিনি চেক থেকে ফরাসিতে চলে যান, এবং উনি বলেছিলেন যে আমাকে ফরাসি সাহিত্য হিসাবেই পড়া হোক। নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। নোবেল পুরস্কারের জন্য বারবার লড়ছেন, নোবেল পুরস্কারের জন্য। উনি একটা কথা বলছেন, now we are long time outcasts flying through the emptiness of a time and state line, yet somewhere deep down a thin thread still ties us to that fur of misty paradise where Adam leans over a well and, unlike Narcissus, never even suspects that the pale yellow blotch appearing in it is himself. The longing for paradise is man's longing not to be a man. This is the photographs of Ahmed Salman Rushdie. He was from Mumbai. আপনারা তার সম্পর্কে জানেন। উনি বলতেন যে our identity as at once plural এবং practical. রুশদি এক জায়গায় বলছেন, there was always a tug of war in me between there and here, and possibly here is my artistic country now. এই মানুষটির কথা আপনারা জানেন যে সতীশ গুজরাল, very important, the painter, when he was born in Jhilam and he was awarded পদ্মবিভূষণ, এবং উনি বিবিসির সঙ্গে একটা ছবি তৈরি করেছিলেন, বলেছিলেন পার্টিশন, দ্য ডে ইন্ডিয়া বার্নড। একটা ছবি ডিসপ্লেয়ার 1954-এ। ওনার কথাটা আপনি খেয়াল করুন, উনি বলছেন যে না, আমি পার্টিশনের ছবি আঁকছি না, I painted my own sufferings. কাজেই সাফারিংসটাই আমরা কোনো রকমে আজকে বলবার চেষ্টা করছি। Your enemy is not the refugees. এখানে তারিক রামাদান, যে সুইস মুসলিম একাডেমি, উনি বলছেন your enemy is the one who made him a refugee. আমি আবার সেই ওয়ার্সান শায়েরের কথা বলি, no one puts their children in a boat
unless the voter is safer than the land. আমরা আজকে সে প্রবল বিভক্তি বিযুক্তির দিকেই শেষ পর্যন্ত চলে যাই। মানুষ কত কল্যাণময় কথা, কত মানুষের শ্রেয়বোধের কথা বলবার চেষ্টা করি। ওই যে বার্টন রাসেল বলতেন, হ্যাজ ম্যান এনি ফিউচার? We are all humans until race disconnected us, religion separated us, politics divided us, and wealth classified us. আমাদের বাপুজি বলতেন, our ability to reach unity in diversity will be the perfect present for the taste of the civilization. বলতে পারেন একেবারেই শেষ অংশটুকু চলে আসি। এই কবিতাটার কথা আপনারা জানেন, এটা W.H. Auden 1939 সালে লিখিত হন। অডেনের বিবাহের কথা আপনারা জানেন যে ওই সময় হি ওয়াজ ম্যারিড টু এরিকা ম্যান। এরিকা ম্যান ছিলেন সে আমাদের সুবিখ্যাত থমাস ম্যানের কন্যা ছিলেন, and she was a German Jew and she must leave the country. ওই সময় Auden happened to get married and that was an unconsummated marriage. উনি বিয়ে করেছেন এই জন্য so that she can be allowed the British passport. এবং রিফিউজি ব্লুজ এটা অ্যাকচুয়ালি একটা জুর বেদনা, the isolation, the loneliness, the exile, and some sort of meditation on the plight of the Jews. আমি একটু আপনাদের খেয়াল করি, আমি জানি না আপনাদের পরিসরে দেখা যাচ্ছে কিনা। অডেন বলছেন, say this city has 10 million souls. Some are living in mansions, some are living in the holes, yet there is no place for us, my dear. Yet there's no place. Once we had a country and we thought it for. Look in that glass and you will find it there. We cannot go there now, my dear, we cannot go there now. In the village church here, there grows an old yew. Every spring it blossoms anew. Old passports can't do that, my dear. Old passport can't do. The consul banged the table and said, if you have got no passport, you are officially dead. But we are still alive, my dear. But we are still alive. Went to committee, they offered me chair, asked me politely to return next year. But what shall we go today? My dear, what shall we go today? আমি না পড়ি, thought I heard the thunder rumbling in the sky. It was Hitler over Europe saying they must die. Dream, I saw a building with 1,000 floors, 1,000 windows. Not one of them was ours, my dear. Not one of them is ours. আমি আলোচনা একেবারে শেষ প্রান্তে আসি। একটি কথা বলি আজকে আমার বক্তব্য শেষ করি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধ লইয়া আমরা আমাদের মধ্যে একটি পাপের ফল ভোগ করছি। সেটি যেমন খানিকটা সত্য, অনেকখানি সত্যও বটে। আমি আরেকটি কথা বলি, আমাদের তপোদিতদা আছেন, জর্জ লুকাসের কথা বলেন। জর্জ লুকাস উনি উপন্যাস কেমন হবে সেটা বলতে যে আর্ট অফ নভেলের একটা জায়গায় ট্রান্সেন্ডেন্টাল হোমলেসনেস এই শব্দটা আপনারা জানেন, আমরা বলি যে অতীন্দ্রিয় গৃহহীনতা। উনি বলতেন যে এভরি ওয়ান হ্যাজ এ সেন্স হি অর শি বিলংস সামওয়্যার, however it is lost. Purpose of human life is to once again find this place. ঘর একটা দরকার। এবং এইটিও উনি বলতেন যে সকল দার্শনিক প্রত্যয়, all the philosophy is really homelessness and it is the urge to be at home everywhere. আজকে পার্টিশন মাইগ্রেশন নিয়ে যখন কথা বলি, আমার কাছে মনে হয় আসলে বোধহয় সেই ট্রান্সেন্ডেন্টাল হোমলেসকেই আমরা খুঁজে ফিরছি কিনা। আপনাদের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবি অর্জুন দাসের লেখা থেকে একটু বলি। উনি দেশের বাড়ি বলে একটা লেখা লিখেছিলেন। উনি বলছিলেন, দূর দেশে আমাদের একখানা বাড়ি রয়েছে, যে বাড়িটা আমরা কোনোদিন দেখতে যাইনি, শুধু প্রাণে প্রাণে বয়ে চলেছে তাকে। ধন্যবাদ, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার।